Good evening, everyone. Start பண்ணுவோம் class. லேட்டாக வரவங்க எப்பயும் வரட்டும். ஸோ எந்த யூனிட் பார்த்துட்டு இருக்கோம்னா யூனிட் 7. நான் பேசுறது நல்லா தெளிவாக கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டிஸ்பிளேல வந்து ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் இம்ப்ளான்டேஷன் ஒரு டயக்ராம் காமிச்சிருக்கேன். இதில் ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தால் சொல்லுங்க, இல்லை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ யூனிட் 7 part 2 development biology. So the last class we have discussed about that gametogenesis. What is meant by embryology or development biology we have discussed. Generally, first step gametogenesis, next fertilization, cleavage. After that cleavage, the blastula formation, next gastrula formation, that is called gastrulation. Next after that organogenesis and growth. So these are the step by step of that embryology, embryo development. So first step we are completed last class, that is called gametogenesis, the formation of gamete from that respective sex organs, particularly testis as well as ovary. The testis la vandu particular sperm formation, the spermatogenesis in solvom. In the case of the ovary, the egg formation, that is called oogenesis. Spermatogenesis and oogenesis very detailedly we are explained. And also after that completed the spermatogenesis, the structure of sperm and egg, also structure of egg and types of egg, particularly and the distribution of yolk and amount of yolk and mode of development, types of development, and cell is present and absent. So on the basis we are classified into that egg classification of egg. Next, egg membrane, primary, secondary and tertiary egg membrane, that also we are discussing. So almost the first steps, everything's first step of that embryology, gametogenesis, perfectly we are finished. Next second steps we are going to see that. So unit 7 part 2 material, page number 21, fertilization, karurudal, syngamy. What is meant by fertilization? 21, page number 21. The union of the gamete we are called as a fertilization. Union of the sperm and egg we are called as a fertilization. The gametes, you know very well, it's a very short lifespan. Already yesterday I said that very short lifespan. In the case of that invertebrate egg, few minutes only, that's a lifetime, few minutes. But in the case of the human sperm and the egg, 24 hours. 24 hours is the actual the time for active. After that it will be அதோட mobility வந்து அப்படியே reduce ஆகும். After that it will be die. So to increase the probability of the fertilization, the number of sperm must exceed the number of egg. இப்போ நம்ம oogenesisல ஒரே ஒரு எக் தான் ஃபார்ம் ஆகுது. ஆனா ஸ்பெர்மடோஜெனிசிஸ்ல ஒரு நார்மலா 4 ஸ்பெர்ம் ஃபார்ம் ஆகும். ஏன்னா எக் காட்டிலும் ஸ்பெர்ம் நம்பர் வந்து அதிகமா இருந்தா மட்டும் தான் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்றோம். சரியா? ரைட். ஸோ இதுல generally the fertilization, two type of the fertilization is there. One, we can say that external fertilization, next internal fertilization. External fertilization, second one on the internal fertilization. What is meant by external fertilization, sir? External means outside the body. Outside the body, the fertilization occurs mostly the primates types. Sorry, not primates. It's a very primitive type of that fertilization. Mostly the aquatic organisms, external fertilization. Outside the body only the fertilization occurs. But in the case of that internal fertilization, it's seen in that terrestrial forms. The cleidoic, they retain that maternal body throughout the development. Up inside the body, the fertilization will be occurs that. Here the lot of types, that is called ovoviviparous, elasmobranchus branches. Ovoviviparous. Oviparous means egg laying animals. Viviparous means to birth to young ones. குட்டி ஈனக்கூடியது. சரியா? ஓவோவிவிபாரஸ்னா முட்டையிட்டு பால் கொடுப்பவை. மோஸ்ட்லி எலாஸ்மோபிரான்ச்சஸ். இந்த மாதிரி 3 டைப் இருக்குது. சரியா? Right. So mostly the outside that body, that's external fertilization. Aquatic. Inside the body, that is internal fertilization. Okay, that approach of the sperm to the egg. Or sperm வந்து ஒரு எக்கோட அப்ரோச் பண்ணனா என்னென்னலாம் தேவை சார்? முதல்ல அதை பார்ப்போம். So first வந்து ஹீமோடாக்சிஸ்.
Chemotaxis, chemo means chemical. Chemo means chemical. அப்ப chemical எது சார் சொல்றோம்? The chemical present in the chorion. என்ன chemical சார்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல லைட்டா சொன்னேன், இந்த டீடைலா பின்னாடி சொல்றேன். That is called fertilizing and anti-fertilizing. The interaction. So both are the chemical substances. பின்னாடி டீடைல் சொல்றேன். Fertilizing என்ன, anti-fertilizing பின்னாடி சும்மா இப்போ ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தரேன். சரியா? So particularly spermல என்ன இருக்கும், எக்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றதுதான். சரியா? இது நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ். So first process is second process, approaching of that sperm to the egg. Third வந்து முக்கியமான அந்த time of that approaching, capsatation. Capsatation இது ரொம்ப வித்தியாசமான வேர்டு. சரி, இது என்ன சார் capsatation அப்படின்னு சொல்றதுன்னா, you know very well, in the case of the sperm, the head region and the middle piece and the tail region is there. In head region இங்க வந்து என்ன இருக்கும், nucleus இருக்கும். சரியா? And here acrosome is present. Acrosome, you know very well, acrosome contain, net சொன்னேன், net dictate ஓட பண்ணேன், acrosome contain hydrolytic and proteolytic enzymes. The acrosome எங்க இருந்து கிடைச்சுன்னா, செல் ஆர்கனல் வந்து கோல்கி காம்ப்ளெக்ஸ், டிஆர்பில ரிப்பீட்டடா கேட்ட கொஸ்டின். So this enzyme நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுக்குள்ளதான் இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் என்சைம் இருக்கும். ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம் அண்ட் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய என்சைம், அதுதான் புரோட்டியோலைட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுது. அசிடிக் என்சைம்ஸ், ஹைட்ரோலைட்டிக். This enzyme released in the prematurely. This enzyme will be destroyed. Suppose கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, in the case of the male reproductive system, மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தை காமிக்கலாம், அப்பதான் அவங்க ஈஸியா இங்க இல்ல. சப்போஸ் மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துல ஸ்பெர்ம் அந்த ஹெட் ரீஜன், இந்த ஹெட் ரீஜன்ல உள்ள இந்த அக்ரோசோம்ல இந்த என்சைம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன், இந்த ரீஜன்ல. சரியா? அப்ப இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கேப்சிட்டேஷன் பண்ணும்போது இதுல உள்ள என்சைம் வந்து கரெக்டா எக்கோட ஜாயின் பண்ணும்போது தான் ரிலீஸ் பண்ணணும் கிடையாது. அதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு என்ன சார் ஆகும்? இட்ஸ் அ வெரி டேஞ்சர். மேல் ஜெனிட்டல் ட்ராக் இருக்கு பாத்தீங்களா, தட்ஸ் அ வாஸ் டிஃபரன்ஸ், வாஸ் எஃபரன்ஸ், எபிடிடிமிக்ஸ், தட் எவரிதிங் வில் பி டிசால்வ்டு. ஏன்னா அந்த டியூப்லாம் என்னதாகும், ஜஸ்ட் அந்த டியூப்லாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஒண்ணுமே கிடையாது, நத்திங். அப்ப இந்த என்சைம் ரிலீஸ் அதாவது என்ன சொன்னா, ப்ரீமெச்சூர்லி ரிலீஸ்டு, a lot of problem will be faced. அப்ப இந்த மாதிரி ரிலீஸ் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக, therefore the fluid in the epididymics, the epididymics எல்லாம் sperm இருக்குன்னு சொன்னேன், and was difference. It contain a minute floating vesicles. It filled with a large amount of cholesterol. அதாவது எபிடிடிமிக்ஸ்லயும் சரி, வாஸ் டிஃபரன்ஸ்லயும் சரி, ஒரு கொலஸ்ட்ரால் ஃபுல்லா அப்படி அங்கங்க அப்படியே மிதந்துட்டு கிடக்குமா. அது ஃபுல்லா என்ன செய்யணும், ஒரு கேப் மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் பண்ணிருமா. அந்த அக்ரோசோம்ல இருந்து அந்த என்சைம் ரிலீஸ் பண்ணா, the cholesterol cover the acrosome. எதுக்கு சார் கவர் பண்ணணும்? to prevent the release of that enzyme. எப்ப the sperm எங்க இருக்கும்போது, அது எபிடிடிமிக்ஸ்ல இருக்கும்போதோ இல்லைன்னா வாஸ் டிஃபரன்ஸ்ல மூவ் ஆகி வரும்போதோ, அது வரைக்கும் என்ன செய்யணும், இங்க ஃபுல்லா இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிடும். சரி, எப்ப சார் பிறகு இந்த ஃபேட் மாலிகுல்லாம் ரிலீஸ் ஆகும்னு கேட்டா, ஆஃப்டர் த எஜாகுலேஷன். எஜாகுலேஷன் ஆயிடுச்சு, இப்ப ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக்டுக்குள்ள ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. சரியா? இப்ப இந்த இடத்துல ஸ்பெர்ம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அப்ப ரிலீஸ் பண்ண உடனே இப்ப நான் இந்த ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஸ்பெர்ம் ஸ்ட்ரக்சர்ல வந்து ஃபுல்லா அப்படி என்ன இருக்கும், கொலஸ்ட்ரால் இருக்கும். That cholesterol, everything will be at the traveling of female reproductive tract, everything will be dissolved into that. The sperm swim away from this vesicle and it's loose and excess of cholesterol during the next few hours of that, after that ejaculation. Ejaculation வெளியே வந்த பிறகு, அப்ப few hoursலயும் என்ன செய்யும், இந்த எல்லா கொலஸ்ட்ராலும் ரிலீஸ் ஆயிடும். ரிலீஸ் ஆயிட்டாவே அடுத்தது நேரா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் மைக்ரேட் ஆகி இந்த போகுது பாருங்க, இந்த டைரக்ஷன் இப்படி போய் கரெக்டா எக் இந்த இடத்துல இருக்கு. எக் பக்கத்துல பாரு, நிறைய ஸ்பெர்ம் போய் முட்டுது பாருங்க, லாட் ஆஃப் ஸ்பெர்ம்ஸ். சரியா? அப்ப இந்த மாதிரி ஸ்பெர்ம் மைக்ரேட் ஆகும்போது இதுல கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிட், அதாவது சுத்தி உள்ள கவரிங், அண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் தட் மைக்ரேஷன், ஆஃப்டர் த எஜாகுலேஷன், தட் எவரிதிங் வில் பி ஃப்ரீ தட். ஸோ அப்ப எக் பக்கத்துல போகும்போது என்ன ஆயிரும், இந்த எக்குன்னா அந்த இடத்துல ரெடி டு ரிலீஸ் த திஸ் என்சைம். This process we are called as a
capsatation. Page number 4, I think 24ல இருக்கும். நான் சொன்ன விஷயம் ஃபுல்லாவே 24. Page number 24. அந்த capsatation அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? ரைட். ஸோ இதுல அந்த பேஜ் நம்பர் 24லயே ஒரு எப்படி ஸ்பெர்ம் ஒரு என்டர் ஆகுது ஒரு எக்குல அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன் அண்ட் கான்டாக்ட். அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன் அண்ட் கான்டாக்ட். ஸோ ஒரு டயக்ராம் காமிக்கிறேன் பாருங்க. யா, see this diagram ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். ஓகே, ஸோ அப்ப அந்த இப்போ இந்த சுத்தி உள்ள அக்ரோசோம்ல சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட் மாலிகுல்லாம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. நவ் ரெடி டு ரிலீஸ் த ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம். இது கூட டிஆர்பில கேட்டிருக்காங்க சார், நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின். அந்த என்சைம்ஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், அந்த அக்ரோசோம்ல என்ன டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. சிம்பிளா சொன்னா ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம், புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். அது ஏன் சார் அப்படி பேர் வச்சிருக்காங்கன்னா புரோட்டீனை டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கும். மோஸ்ட்லி இது ஆப்ஷனா கொடுத்தாங்க ஹைட்ரோலைட்டிக் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு. சரியா? ரைட். ஸோ இப்போ கவனிங்க, இப்போ அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன்ல இட்ஸ் ஆப்டிமம் கண்டிஷன். நீங்க சும்மா வந்து அந்த ஸ்பெர்ம் எக் இணையிற இடத்துல இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும்னா pH கரெக்டா இருக்கணும். அண்ட் கால்சியம் அயான் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் மெக்னீசியம் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட், ஈவன் த டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது ஃபுல்லா அந்த ஃபீமேல் ரீப்ரடக்டிவ் ட்ராக்ட், பர்டிகுலரி ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். இன்னும் கொஞ்சம் பர்டிகுலர் சொன்னா ஆம்புலா ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். எந்த ஏரியா சார் காமிக்கிறேன் பாருங்க. இப்ப யா, இந்த ஏரியா இதுதான் ஆம்புலா ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். இப்ப நான் சொன்ன ஃபேக்டர் எல்லாம் இங்க பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும். இருந்தா மட்டும்தான் சார் ஒரு ஸ்பெர்ம் எக்கோட கனெக்டே ஆகும். சரியா? சோ இதுல ரொம்ப முக்கியமானது நான் என்ன சொன்னேன், கால்சியம் சொன்னேன். ஸோ கால்சியம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கால்சியம். சரியா? கால்சியம் 2+ இல்ல கால்சியம். ஸோ அக்ரோசோம் இது கூட ஒரு கொஸ்டினா வரலாம். அக்ரோசோம் ரியாக்ஷனுக்கு என்ன மினரல்ஸ் ஆர் நீட்னா கால்சியம். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போ இங்க என்ன சார் நடக்கும், அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன் என்ன சார் நடக்கும்னா, ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பார்ப்போம். இப்ப சீக்கியா இது ஒரு எக் நல்லா பாருங்க. எக் மெம்பரைன், பிளாஸ்மா மெம்பரைன் இருக்கு. பிளாஸ்மா மெம்பரைனுக்கு உள்ள ஃபுல்லா கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் இருக்கு பாருங்க. கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ். சரியா? ஸோ கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் இது பிரிவிட்டல் ஸ்பேஸ், ஜோனா பெலிசுடா, இந்த மாதிரி வரிசையா இருக்கும். நவ் இப்போ இது ஒரு எக். இந்த ஒரு எக் சுத்தி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் ட்ரை டு என்டர். நிறைய ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆகும், ட்ரை பண்ணும் என்டர் ஆகிறதுக்கு. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெர்ம் இந்த உள்ள வந்தோன்னு டச் பண்ணோன்னு என்ன ஆகுனா, now that egg will be activation will be takes place. The breakdown of the membrane of acrosomal membrane. இங்க பாருங்க, acrosomal membrane breakdown ஆகுதா? breakdown ஆனோன்னு என்ன செய்யும், to release the hydrolytic enzyme, acrosomal enzyme, and formation of acrosomal tube. ஒரு சின்ன என்ன செய்யும்னா, ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்றேன் பாருங்க. இதான் ஹெட்னா இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் ஆகுமா. இப்படி இந்த டியூப் வழியா தான் இந்த அக்ரோசோம், இந்த டியூப் மாதிரி வருது பாத்தீங்களா, இந்த டியூப் வழியா தான் என்ன செய்யணும், இந்த என்சைம்ஸ் உள்ள போகும். அக்ரோசோமல் டியூப். சரியா? அப்ப அந்த டியூப் இந்த பாருங்க, இந்த ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாருங்க. அப்படி இந்த பிக்சர், அடுத்த பிக்சர் பாருங்க. So acrosome reaction with that perivitellin space, the plasma membrane, that egg and sperm. So இதுல வந்து these acrosomal studiesல எக்கினோடெர்ம்ஸ்ல நிறைய சாக்கோகிளாசஸ் சொல்லுவாங்க, நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணிருக்காங்க. It contains the lytic enzyme or lysine. Acrosome reaction result the liberation of the specific egg binding protein, and the protein பேரு bindin அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And also protease, that is enzyme, that's a lysine. இன்னும் கரெக்டா அந்த என்சைம் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அக்ரோசோமின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்ப இது என்ன செய்யும் சார்னா, இங்க பாருங்க இப்படி ரிலீஸ் ஆன உடனே என்சைம் உள்ள ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப இதுல இந்த படம் கூட ரொம்ப, இன்னும் ஒரு படம் காமிக்கிறேன், அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும். வேற படம் காமிக்கிறேன் இருங்க. யா, இந்த பிக்சர் பாருங்க. இப்ப இதுக்கு மேல இந்த பாத்தீங்களா, இதெல்லாம் என்ன சார்னா ஃபாலிக்கல் செல்ஸ். இப்படித்தான் இருக்கும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்பெர்ம் இப்படி என்டர் ஆகுது. என்டர் ஆகும்போது இங்க பாருங்க ரிலீஸ் ஆகுது பாருங்க. ரிலீஸ் ஆன உடனே ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் எப்படின்னா இப்படி டைட்டா, இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன், டைட்டா பேக் பண்ணிருக்கும். நல்லா கவனிங்க, ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் ஃபுல்லா இப்படி எக்க சுத்தி இப்படி டைட்டா சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் மூலம் பேக் பண்ணிருக்கும். திஸ் சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் we are called as hyaluronic acid. The follicle cells, a cement substance that is called hyaluronic acid. So this tightly packed together, these follicle cells. அப்ப என்ன செய்யும்னா, இந்த sperm, this acrosome enzymes will be released into that particularly that enzyme we are called as hyaluronidase. நல்லா கவனிங்க, அந்த சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் பேரு ஹயாலுரோனிக் ஆசிட்.
அந்த என்சைம் பேரு ஹயாலுனிடேஸ் அண்ட் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஹயாலுனிடேஸ் அண்ட் புரோட்டியோலைட்டிக் என்சைம். சரியா? ரைட். சோ அப்ப இதுல என்ன நடக்கும்னா, இப்ப இந்த என்சைம்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண உடனே that cement substance is there, no, that cement substance everything will be dissolved into that. ஃபுல்லா என்ன ஆகும்? அப்படியே டிசால்வ் பண்ணும். இப்ப டிசால்வ் பண்ணோம்னா இந்த ஏரியா பாருங்களேன், இங்க எவ்வளவு டைட்டா பேக் ஆயிருக்கு, இங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க, ஃப்ரீயா டு கிவ் த பாத். ஒரு சின்ன வலி மாதிரி வரும், நம்ம ஸ்பெர்ம் வந்து உள்ள என்டர் ஆயிரும். இதுல நிறைய தடவை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் நல்லா ஞாபகம். அந்த சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் பேரு ஹயாலுனிக் ஆசிட், என்சைம் பேரு ஹயாலுனிடேஸ். இது மாத்தி அப்படியே கொடுப்பாங்க ஸ்டேட்மெண்ட்ல, கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல. சிமெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் பேரு ஆசிட், என்சைம் பேரு ஹயாலுனிடேஸ். அது நமக்கு தெரியும், ஏஎஸ்சின்னு சஃபிக்ஸ் முடிஞ்சாலே அது என்சைம் நமக்கு தெரியும். சரியா? அண்ட் ஜோனலைசிஸ் தட்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தட் பாசிங் த ஸ்பெர்ம் இன்டு த எங்க ஜோனா பெலுசுடாக்குள்ள இந்த உள்ள வந்துருச்சு பாருங்க, இந்த வந்துருச்சு பாருங்க ஜோனா, இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த பார்ட் எல்லோ கலர் இருக்குல்ல, இப்ப உள்ள என்டர் ஆயிடுச்சு ஜோனா பெலுசுடா. அப்ப எப்படி என்டர் ஆகுது பாருங்க, இந்த ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது பாருங்க, இது அக்ரோசோமல் டியூப். ஒரு டியூப் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா, அக்ரோசோம் டியூப். now sperm will be entered into that. இப்படி இங்க டச் பண்ணிட்டாலே நல்லா கவனிங்க, இந்த ஜோனல் பெலுசுடாவை டச் பண்ணிட்டாவே the egg will be activation takes place, the activation of ovum. அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது ஏற்கனவே சொன்னேன், கால்சியம் அயான். அப்ப எக் ஆக்டிவேஷன்ல சார், இதுல ஃபெர்டிலைசேஷன்ல கொஞ்சம் டீப்பாவே பார்ப்போம். சரியா? ஏன்னா அதுல கொஞ்சம் பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கொஸ்டின் வந்திருக்கு சார். நான் கொஞ்சம் டீப்பாவே சொல்லுவேன். சப்ஜெக்ட் அதாவது நம்ம சிலபஸ் தாண்டியே எக்ஸ்ட்ரா சொல்லுவேன். ஏன்னா அது வந்து வெறுமனே கேட்காம, முன்னாடிதான் ரொம்ப பேசிக்கா கேட்டாங்க, இப்பெல்லாம் அந்த பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க. ஈவன் த சிஎஸ்ஆர் செலக்ட்ல ஈவன் பிஜிலோட கேட்டிருக்காங்க. அப்படியே கொஞ்சம் டீப்பாவே சொல்லுவேன், நல்லா கிளாஸை கவனிங்க. ரைட். So அப்ப after the entering, now the egg will be activation. Egg means ovum will be activation. அப்ப ionic permeability of that egg plasma membrane. இங்க என்ன நடக்கும்னா ionic permeability நடக்குமா சார்? Ionic permeability நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், the transparent to increase that intracellular calcium and pH ரொம்ப முக்கியம். ஒரு ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கிறது எவ்வளவு நம்ம சும்மா சாதாரணமா சொல்றோம் சார். pH கரெக்டா இருக்கணும், டெம்பரேச்சர் கரெக்டா இருக்கணும், கால்சியம் அயன் கரெக்டா இருக்கணும், எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும் அந்த இடத்துல. ஸ்பெர்ம் கவுண்ட் கரெக்டா இருக்கணும், நம்பர் கரெக்டா இருக்கணும். சோ இந்த மாதிரி. அப்ப இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இருக்கு பாருங்க, பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இங்க சொல்லல, வேற அடுத்த படத்துல காமிக்கிறேன். எஸ், இது ஒரு பிக்சர் தான். இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, பிளாஸ்மா மெம்பரேன். இது பிளாஸ்மா மெம்பரேன். அதுக்கு மேல இதுக்கு இந்த ரோஸ் கலர் இருக்குது வைட்டலின் மெம்பரேன். இது ஜெல்லியன் மூலம் இப்படி என்டர் ஆகுது. என்டர் ஆனோடனே டச் ஆனோடனே, இந்த இடத்துல டச் ஆனோடனே எக் ஆக்டிவேட் ஆயிடும். அப்ப இந்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல என்ன நடக்குன்னா, மெம்பரேன் potential will be occurs that inside that egg membrane. நல்லா கவனிங்க, இது உள்ள வந்த உடனே இன்சைட் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன்ல என்ன நடக்கும்னு கேட்டா, மைனஸ், நல்லா கவனிங்க, -30 to -60 மில்லி வோல்ட்டா இருக்குமா சார்? எப்ப that entering that the inside of the egg membraneல நார்மல் மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் எப்படி சார் இருக்கும்னு கேட்டா இந்த மாதிரி இருக்குமா? சரியா? சார் இது வந்து எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின், ஈவன் பிஜிலையும் கேட்டிருக்கு, 2019 நினைக்கிறேன். அதுமாதிரி சிஎஸ்ஆர் செலக்ட் அந்த மாதிரி எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல ஃபெர்டிலைசேஷன்ல டீப்பா கேட்கணும்னு நினைச்சா இந்த ஏரியா தான். இதை விட டீப்பாலாம் ஒன்றும் கேட்கவே மாட்டாங்க. அவை கிளாஸ் நல்லா கவனிக்க. சரியா? ரைட். இப்ப நார்மலா எவ்வளவு சார்னு கேட்டா -30 to -60 மில்லி வோல்ட் இருக்குமா அந்த மெம்பரேன் பொட்டன்ஷியல் சொல்றது. அப்ப இதுல கால்சியம், ஈவன் சோடியம், பொட்டாசியம், த அயன் இட் வில் பி இன்க்ரீஸ்டு. அப்ப ஆனா எதுவா இருந்தாலும் எது ரொம்ப முக்கியம் சார்னு கேட்டா கால்சியம் அயன் தான். எக் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எக் ஆக்டிவேஷனுக்கு விச் அயன் சார் நீடுன்னு கேட்பாங்க, கால்சியம் தான். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. அப்ப that in the case of that mammals, the first black to that polyp, சரி இப்போ வந்து என்டர் ஆகுது பாருங்க, இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்றேன். இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும், இப்போ உள்ள என்டர் ஆயிடுச்சு பாருங்க. சரியா? ஸ்பெர்ம் உள்ள என்டர் ஆகுது. இந்த டயக்ராம் விட அடுத்த டயக்ராம் சொல்றேன். இந்த டயக்ராம் பாருங்க. சோ இங்க கவனிங்க, ஸ்பெர்ம் வந்து இப்படி உள்ள வருது பாருங்க. ஜோனா பெலுசுடால ஆக்டிவேட் ஆன உடனே இதுக்கு உள்ள இந்த ஒரு பிங்க் கலர்ல ஒன்னு ரவுண்டா பண்ண ரவுண்ட் பண்ற பாருங்க, இதுக்கு பேர் தான் கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ். சரியா? So after that entering the sperm, the mammals, particularly the first black to the polyspermy to achieved by the
change that electrical potential of that egg membrane. Electrical potential. அது என்ன சார்? முதல்ல என்ன சொன்னேன்? -32 -32 -60 மில்லி வோல்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன். எங்க? பிளாஸ்மா மெம்பரைன்ல. இந்த ஸ்பெர்ம் உள்ள அந்த என்டர் ஆகுது பாருங்க. உள்ள என்டர் ஆன உடனே இந்த கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா? இதெல்லாம் இங்க இருந்து என்ன செய்யணும்னா ஒரு மாதிரி வெசிகல்ஸ் இந்த ரிலீஸ் பண்ணுது பாருங்க. ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இது நெக்ஸ்ட் நியூ ஒன் லேயரை வந்து ஃபார்ம் பண்ணிடும். நியூ ஒன் லேயர் ஆஃப்டர் த ஸ்பெர்ம் என்டரிங். தட் இஸ் வி ஆர் கால்ட் as a fertilizing membrane. அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லணும்னா ஃபெர்டிலைசிங் மெம்பரைன். சரியா? சோ ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்றது என்ன பண்ணீங்கன்னா, ஏன் சார் அங்க எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் மெயினா வந்து அந்த சேஞ்சஸ் நடக்கும், அந்த மில்லி வோல்ட் லாக்ல சேஞ்சஸ் நடக்குன்னு கேட்டா, உள்ள ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆன உடனே அங்க அக்ரோசோம் வெசிகிள்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து பர்ஸ்ட் ஆகி அக்ரோசோம் வெசிகிள் பர்ஸ்ட் ஆகி நியூ membrane will be formed. That membrane we are called as a fertilizing membrane. For example, எப்படின்னா இப்படி ஃபுல்லா உள்ள இப்படி ஒரு மெம்பரைன் ஃபார்ம் ஆயிடும் ஸ்பெர்ம் உள்ள என்டர் ஆன பிறகு. சரியா? அப்ப எதுக்கு சார் இந்த மெம்பரைன் கேட்டா, இப்ப நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், ஒரு எக்கை சுத்தி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெர்ம் they want to try to enter into that. அப்ப ஒரு ஸ்பெர்ம் உள்ள போன உடனே அப்ப ஒரு ஏற்கனவே ஸ்பெர்ம் ஒரு ஹாப்ளாய்டு, எக் நியூக்ளியஸ் ஒரு ஹாப்ளாய்டு, ரெண்டு சேர்ந்தா நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிரும்? டிப்ளாய்டு எக் ஃபார்ம் ஆயிரும், ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிரும். அப்ப இன்னொரு எக் ஒரு ஸ்பெர்ம் உள்ள வந்துடக்கூடாது பாத்தீங்களா? அப்ப prevent the polyspermy. அதாவது இன்னொரு ஒரு விந்தணுவை உள்ள அலோ பண்ணாது. அதுதான் அதோடைய ரோல். அக்ரோசோம் ரியாக்ஷனே அதான். அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கார்டிகல் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கார்டிகல் ரியாக்ஷன். So that time the pH also cytoplasm also will be increased 6.87 to 7.25. Yes sir, increase ஆகுதுன்னா due to the influx of the sodium and outflow of that hydrogen ions. அப்ப formation of fertilization membrane தான் நம்ம cortical reaction சொல்லுவோம். அந்த cortical granules will be burst to form the new membrane, that is called cortical reaction அப்படின்னு சொல்றோம். At the time fertilization membrane will be formed. சரி, சோ இதுல அந்த சிம்பிளா ரொம்ப பேசிக்கா தான் 2019 கேட்டாங்க. பயங்கரமா அந்த நம்ம நர்வ் இம்பல்ஸ் டிரான்ஸ்மிஷன்ல சில மில்லி வோல்ட் எல்லாம் மாறும்ல, பிளஸ் 0 மைனஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. ஜென்ரலா இந்த அளவுக்கு மில்லி வோல்ட் இருக்கும். அவன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆன உடனே இது நார்மலா இருக்காது. The change in that electrical potential of that egg membrane, எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது சேஞ்ச் ஆகும்னா இதுதான் மீனிங். ஒரு -30 மில்லி வோல்ட்ல இருந்து -60 மில்லி வோல்ட் வரைக்கும் சேஞ்ச் ஆகும். அதுக்கு என்ன காரணம்? ஆஃப்டர் தட் என்டரிங் த ஸ்பெர்ம், கால்சியம் ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் தட் எக். சரியா? அது கார்டிகல் ரியாக்ஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைன் ஃபார்மேஷன் இதுதான். ரைட். சோ ஃபெர்டிலைசேஷன் கோன், அது கோன்னா சைட்டோபிளாசம் நான் சொல்லிட்டேன். இந்த சின்ன கோன் மாதிரி இப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, ஃபெர்டிலைசேஷன் கோன் சொல்லுவோம். இது என்ன செய்யணும்? டு என்கல்ப் த ஸ்பெர்ம் டு பிரிங் தட். அப்ப உள்ள என்டர் ஆகும்போது என்ன சார் என்டர் ஆகும்னு கேட்டா, ஒரு ஸ்பெர்ம்ல ஹெட் ரீஜன் என்டர் ஆகும், மிடில் பீஸ் என்டர் ஆகும், டெய்ல் பீஸ் என்ன செஞ்சிடும்? கட் ஆயிரும். அண்ட் டெய்லுக்கு வேலையே கிடையாது. So the sperm to bring that retain that nucleus, all middle piece lo kuda proximal centriole and mitochondria the possess that fertilization cone. அப்ப இங்க lot of metabolic changes will be takes place. இத பத்தி நிறைய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சி பண்ணிருப்பார் சார். அவர் பேர் வந்து ஆர்எஸ் லில்லி சார். ஆர்எஸ் லில்லி. இது டிஆர்பில கேட்ட கொஸ்டின் தான். சம்டைம் சில புக்ல வந்து எஸ்ஆர் லில்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சார். நீங்க லில்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆனா ஆப்ஷன் வந்து டிஆர்பில லில்லி தான் கொடுத்தாங்க. இது வந்து பயோமாலிகுலர் தியரின்னு ஒரு தியரி சொல்லியிருப்பாரு. சரியா? இது சென்சரைசேஷன் ஆஃப் தட் கால்சியம் தியரி. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. கால்சியம் தியரின்னு ஒருத்தர் ஹெல்போர்ன் சொல்லியிருப்பாரு. சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஏஜென்ட் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிள் அவர் வந்து லோபர்ஸ் தியரின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பாரு. இந்த மாதிரி நிறைய தியரிஸ் அது சம்பந்தமா சொல்லியிருப்பாங்க. தியரிஸ்ல ஒவ்வொரு தியரியும் அவங்கவுங்க கான்செப்டா சொல்லியிருப்பாங்க. இதுல எக்குக்கு கால்சியம் தான் நீடு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருப்பாங்க. சரியா? பர்டிகுலரா இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது என்னென்ன நடக்கும். சரி, உள்ள போயிடுச்சு சார். உள்ள போன உடனே என்ன நடக்கும்னு கேட்டா, இப்போ எக் இது வந்து எக் நியூக்ளியஸ், ஓகே, ஹாப்ளாய்டு. இது ஸ்பெர்ம் நியூக்ளியஸ். இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்லலாம். என்டர் ஆன உடனே 90 டிகிரி அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுமா சார்? 90 டிகிரி. த லீடிங்ஸ் 90 டிகிரி செல்சியஸ் கிடையாது, 90 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகுமா ஸ்பெர்ம் ஹெட் அண்ட் மிடில் பீஸ். இட்ஸ் a leading position வருமா. வந்து கரெக்டா அந்த ரெண்டு ஹாப்ளாய்டு நியூக்ளியஸ் will be joined. That is we are called as ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆகி டிப்ளாய்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா? இதுக்கு பேர் தான் ஆம்பிமிக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சார் ஃபெர்டிலைசேஷன் வேற, ஆம்பிமிக்சிஸ் வேற, கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஃபெர்டிலைசேஷன் யூனியன் ஆஃப் கேமிட்ஸ், ஸ்பெர்ம் அண்ட் எக், அதுக்கு பேர் தான் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஆம்பிமிக்சிஸ்னா அந்த எக்ல உள்ள ப்ரோனிக்லையும் ஸ்பெர்ம்ல உள்ள ப்ரோனிக்லையும் கனெக்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா?
ஜாயிண்ட் ஆகுது பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேரு தான் ஆம்பிமிக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? ரைட். சாரி, இதுல நான் ஒரு மிஸ்டேக் சொல்லிட்டேன். 90 டிகிரி கிடையாது, 180 டிகிரி. ஏன்னா 90 டிகிரின்னா கரெக்டா இப்படி வந்து இதோட நின்றும்ல. அப்ப இங்க உள்ளது கம்ப்ளீட்டா இப்படி மாறணும்னா அது 180 டிகிரி. 90 டிகிரின்னு சொல்லிட்டேன். 180 டிகிரி, அதாவது the sperm nucleus will be moved inward from that fertilization cone. Its rotate angle 180 டிகிரி. 180 டிகிரி வந்து ரொட்டேட் ஆகுமா, லீடிங் பொசிஷன் வருமா. அப்ப மைட்டோகாண்ட்ரியா சென்ட்ரியோல் the cones are forward into that. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதான் முன்னாடி போகும். சரியா? அந்த பெனட்ரேஷன் பாத்துல. அதுக்கடுத்து அது அப்படி அதோட ரோல் முடிஞ்சோன்னு அடுத்தடுத்து முடிஞ்சு போகும். டெய்ல் கட் ஆயிரும், உள்ள போகும்போதே கட் ஆயிரும். இந்த கார்டிக் ஆம்பிமிக்சிஸ்னா கார்டிகல் ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச உடனே ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரேன் ஃபார்ம் ஆகுது. சரி, இதை பத்தின ஃபுல்லாவே ஸ்டார் ஃபிஷ், சீ அர்ச்சின்ல நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணிருப்பாங்க சார். அந்த பெரிவிட்ரலின் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி. மேக்சிமம் ஒரு எக்குக்குள்ள ஒரு ஸ்பெர்ம் தான் அலோவ் பண்ணும். அதுக்கு மோனோஸ்பெர்மி, ஒன் ஸ்பெர்ம் வில் பி என்டர் இன்டு தி எக். இதே இது லோயர் இன்செக்ட் சில இதெல்லாம் இருக்கு, அங்கெல்லாம் ஒரு எக்ல நிறைய ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆயிருமா, அதுக்கு பேர் தான் பாலிஸ்பெர்மி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. சரியா? ரைட். பிசியாலஜிக்கல் பாலிஸ்பெர்மினா the egg naturally it will be enter into the several sperm. இது மோஸ்ட்லி இன்செக்ட் எக் சார். பாலிலிஸ்டல் எக், இன்செக்ட், எலாஸ்மா பிரான்ச்சஸ், சம் யூரடில் ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாலிஸ்பெர்மி நடக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. சரியா? சரி. பிசியாலஜிக்கல் பாலிஸ்பெர்ம்ல இதுல இந்த மாதிரி நடக்கும்போது ட்ரைஸ்பெர்மி, ரெண்டு போனா பைஸ்பெர்மின்னு சொல்லுவோம், 3 போனா ட்ரைஸ்பெர்மின்னு சொல்லுவோம். சம் மேமல்ஸ் இது இந்த மாதிரி நடக்கும்போது சம்டைம் இந்த ட்வின்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது. அன்மெச்சூர், இந்த ஏஜிங், என்ன காரணம் ஏன் இப்படி வருதுன்னா அன்மெச்சூரா இருப்பாங்க, இல்ல ஏஜிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும், இல்ல ஓவர் ரைப்பனிங் ஆஃப் தட் எக், இந்த டென்ஸ் ஸ்பெர்ம் சஸ்பென்ஷன், இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் இதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. மெட்டபாலிக் ஆக்டிவேஷன் ஆல்சோ வில் பி so much of that time, and respiratory changes increase and decrease respiratory changes. coenzyme also NADH மாறுமா சார் இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்போது. I mean protein synthesis after the fertilization, the ribosomes are grouped together. ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்ச பிறகு புரோட்டீன் சிந்தசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? ரைட். the initial after that initiation of that mitosis, fertilization will be initiate the mitotic division of the zygote. ஏன்னா zygote ஃபார்ம் ஆயிட்டாவே அடுத்தது டிவிஷன் தானே, பிரேக் டவுன் ஆஃப் த இல்ல பாலிசாக்கரைட்ஸ். அப்ப வந்து டிவிஷன் நடக்கும்போது அதுல உள்ள கார்போஹைட்ரேட் பாலிசாக்கரைட் பிரேக் டவுன் ஆகி எனர்ஜி கொடுக்கணும். சரியா? தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் ரிகார்டிங் தட். நெக்ஸ்ட் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பேன். த நியூ ஸ்போர்ட் அண்ட் ஜார்ஜ் த ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்டிங் தட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆஃப் த ஃப்ராக் எக் பத்தி அவர் சொல்லியிருப்பாரு. ஹெட்விங் வந்து ஃபிஷன் ஆஃப் ப்ரோ நியூக்ளியை பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. பாண்டர் இவர் வந்து ரிப்போர்ட்டட் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் 3 germ layer, அது எக்டோடோம், எண்டோடோம், மீசோடோம் ஃபார்ம் ஆகுது பத்தி சொல்லியிருப்பாரு. சரியா? ஸோ ஆக்சுவலா நார்மலா ஒரு ஸ்பெர்ம் வந்து 0.03 to 0.04 மில்லிமீட்டர் இருக்குமா சார், அவ்வளவுதான் சைஸ் இருக்கும் ஸ்பெர்ம். மைக்ரோஸ்கோப்ல பார்க்க முடியும், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ஸோ இப்படிதான் ஒரு என்டர் ஆகி அது ஆம்பிமிக்சிஸ் மூலம் டிப்ளாய்டு ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது. சரியா? ரைட். இதுல நான் ஒன்னே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லல, அது சொல்லிட்டு அடுத்த முக்கிய சிக்னிபிகன்ட் பார்ப்போம். அப்படியே சொல்ல நினைச்சேன். என்னன்னா ஃபெர்டிலைசின் அண்ட் ஆன்டி ஃபெர்டிலைசின் இதுல இருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு, டயட் லெக்சர்ல கொஸ்டின் வந்திருக்கு. சரியா? ஈவன் தி பிஜில யூஜில வந்திருக்கு. வாட் இஸ் மீன் பை ஃபெர்டிலைசின்? த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் த ப்ரொடியூஸ்ட் பை எக். கவனிங்க, இது எக்ல உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி ஃபுல்லா சிம்பிளா போடுறேன். சரியா? ஃபாலிக்கல் செல்ஸ் இருக்கும். இந்த ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்ல இருந்து இது எக்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபாலிக்கல் செல்ஸ்ல ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குமா சார், அதுக்கு பேர் தான் சார் ஃபெர்டிலைசின். ஓகேவா? எக்ல உள்ள கெமிக்கல் இட்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் தட் அப்பர் மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் த எக்ல தான் இது இருக்கும். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப், நல்லா கவனிங்க, கிளைகோப்ரோட்டீன். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் கிளைகோப்ரோட்டீன். ஓகேவா? ஆர் மீகோபாலிசாக்கரைட். எதனால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் சார் கேட்டா இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் மீகோபாலிசாக்கரைட். இந்த ஃபெர்டிலைசின் வந்து நார்மலா மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 3 lakh இருக்குமா சார்? டயட் லெக்சர்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார், டயட் லெக்சரர். ஃபெர்டிலைசினுடைய மாலிகுலர் வெயிட் வந்து 3 lakh இருக்குமா? சரியா? இது எதுக்குன்னா டு அட்ராக்ட் த ஸ்பெர்ம். இந்த ஃபெர்டிலைசின் இந்த கெமிக்கல் வந்து எதுக்குன்னா அட்ராக்ட் த ஸ்பெர்ம். சரி சார். இது அடுத்தது வந்து என்னன்னா ஸ்பெர்ம். சரி, ஸ்பெர்ம் ஹெட். ஸ்பெர்ம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்களா, இதுக்கு பேர் என்ன சார்னு கேட்டா தட் இஸ் கால்ட் ஆன்டி-ஃபெர்டிலைசின். Anti-fertilizing. The sperm is surface of the cytoplasm.
இது என்ன சார் மெடபாஃப் அப்படின்னு கேட்டா, இங்க வந்து கிளைகோ புரோட்டீன் சொன்னல, இது வந்து அசிட்டிக் புரோட்டீன். ACI அசிட்டிக் புரோட்டீன். புரோட்டீன் அது புரோட்டீன். இதோடைய மாலிகுலர் வெயிட் எவ்வளவு தெரியுமா? 10,000 டால்டன். 10,000. இது வந்து 3 lakhs. சரி, இந்த ஆன்டிஃபெர்டிலேஷன் ரோல் என்னன்னா, இந்த ஃபெர்டிலேஷன் ஆன்டிஃபெர்டிலேஷன் அட்ராக்ட் பண்றது. எப்படி சார்னா லாக் அண்ட் கீ மெத்தட். லாக் அண்ட் கீ மூலம் தான் அந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆன்டிஃபெர்டிலேஷன் வந்து கரெக்டா கனெக்ட் ஆகி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது FR லில்லி, நான் சொன்னேன்ல ஒருத்தர் TRBல கேட்ட கொஸ்டின் சார், லாக் அண்ட் கீ ஃபெர்டிலைசேஷன் மெத்தட் இத சொன்னவர் யாருன்னு கேட்பாங்க, லில்லி, FR லில்லி. சரியா? சோ இப்படித்தான் நடக்கும். இதுல எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன். ஸ்பெர்ம்ல உள்ள கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன, எக்ல உள்ளது என்ன, மெடபாஃப் என்ன, மாலிகுலர் வெயிட் என்ன, யார் சொன்னா, இதெல்லாம் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ முக்கியம். இதுக்கு மேல அங்க ஒண்ணும் கிடையாது. இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா, கொஞ்சம் மறந்துடும். திடீர்னு எக்ஸாம்பிள் உட்காந்தோன்னே என்னமோ ஃபெர்டிலைசிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஸ்பேமா எக்கா அப்படின்னு மறந்துடும். சிம்பிளா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதாவது ABCDல EFG இது ஒண்ணு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். EFG அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கூடாது. ஈன்னு என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டா எக், எஃப்னா ஃபெர்டிலைசிங், ஜின்னா கிளைகோ புரோட்டீன். அவ்வளவுதான். EFG வேற எதுவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கூடாது. சரி, இது வந்து SAAன்னு வரும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாட்டாலும் பரவாயில்ல. இது வந்து ஸ்பெர்ம் ஆன்டிஃபெர்டிலைசிங் அசிட்டிக் புரோட்டீன். நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின் சார். நான் திரும்ப சொல்றேன், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, மறந்துடாதீங்க இந்த ஏரியாவை. ரைட், வாட்ஸ் த ரோல், வாட்ஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன்? அடுத்தது ஏன் சார் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கணும்? இட்ஸ் அ சிமெட்ரி, இட்ஸ் அ கிளிவேஜ் பிளேன். கண்டிப்பா இது முடிஞ்சாதான் கிளிவேஜே நடக்கும். The male pronucleus are fused to the female pronucleus. After the 1.5 hours, the sperm will be entered into the 20 degrees Celsius. அதுக்குள்ள என்டர் ஆயிடும். அப்ப the completion part from that axis of the division, at the division நடக்கணும். The egg cytoplasm and yolk அங்க இருக்க முடியாது. ஏன்னா அது வந்து to nourish the young ones. Fertilization will be restored that. ஏன்னா fertilization நடக்கலன்னா இது ஹாப்ளாய்டு ஸ்பெர்ம் எக் ஹாப்ளாய்டு இது ரெண்டு சேர்ந்தா மட்டும்தான் குரோமோசோம் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஜைகோட், diploid number of chromosome. After the fertilization, the sperm bring that அந்த ஸ்பெர்ம்ல நான் ஒண்ணு முக்கியமானது சொன்னேன். ஸ்பெர்ம் ரெண்டு சென்ட்ரியோல் சொன்னேன். ஒன்னு வந்து பிராக்சிமல், நேத்து நான் சொன்னேன் பிராக்சிமல் சென்ட்ரியோல், இன்னொன்னு என்ன சொன்னா டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் சொன்னேன். இந்த டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் give rise to the sperm, give rise to the tail, not sperm. இதுல இருந்தா டெய்ல் ஃபார்ம் ஆகும். எது? டிஸ்டல் சென்ட்ரியோல் வந்து. ஏன்னா சார் இந்த பிராக்சிமல் சென்ட்ரியோல் ரோலே சொல்லலையா சார்? அதோட ரோல் என்ன தெரியுமா? இந்த இடத்துல தான் அங்க பணி. அதோட ரோல் after the fertilization, the sperm to bring the centriole with the egg. இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னு கேட்டா கிளிவேஜுக்கு யூஸ் ஆகும். at the time of cleavage, the distal proximal centrioles will be used to that. அதுமாதிரி இங்க ஒரு டைப் ஆஃப் ஹெரிடிட்டி கேரக்டர் இருக்கும், இங்க ஒன்னு ஸ்பெர்ம் எக், இங்க நியூ ஹெரிடிட்டி கேரக்டர்ஸ் will be formed. சரியா? சோ அப்ப நியூ புதிய பண்புகள் உருவாகும் இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன்னால. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல இன்னொரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கு, கிரே கிரசன்ட். இதை பத்தி நான் பின்னாடி டீடைலா சொல்றேன் சார். இப்போதைக்கு லைட்டா ஒரு பேசிக்கா மட்டும் சொல்றேன். கிரே கிரசன்ட் நத்திங், இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் பிக்மெண்டட் கிரானியூல்ஸ். ஒரு எக்னு வச்சுக்கோங்களேன், எக் மெண்டல்ல இந்த மாதிரி பிக்மெண்டட் கிரானியூல்ஸ் அண்ட் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஜைகோட், அதுக்கு பேர் தான் கிரே கிரசன்ட். அது கிரே கலர்ல இருக்கிறவாங்க, அதுக்கு கிரே கிரசன் பேர் வச்சுட்டாங்க. கிரசன் உங்களுக்கு தெரியும், எப்படி சொல் தமிழ் என்ன சொல்றது, பிறை சந்திரனா அரை சந்திரனா, சந்திரன் வடிவத்தில் இருக்கும். இப்படி இருக்கும் சார், சிம்பிளா சொன்னா இந்த மாதிரி சந்திரன் வடிவத்தில் இருக்குமா, அதுதான் கிரே கலர்ல இருக்கிறது கிரே கிரசன்ட் வச்சிருக்காங்க. இதை பத்தி டீட்டெயிலா, இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த ஒரு தனியா ஒரு டாபிக் வரும்போது டீட்டெயிலா சொல்றேன். சரியா? இந்த ஃபார்ம் இது எப்ப எங்க சார் ஃபார்ம் ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு பெனட்ரேஷன் டு த பாயிண்ட் ஆஃப் த ஸ்பெர்ம். எங்க பெனட்ரேட்டதோ அது ஆப்போசிட்ல இருக்குமா. கிரே கிரசனோட முக்கியமான ரோல்னா it is a inducer properties or induce the cleavage. இதுதான் சார் கிளிவேஜையே இன்டியூஸ் பண்ணும். கிரே கிரசன்ட் the first cleavage axis along with the point of the entry of the sperm. The gray crescent is a very important. Gray crescent இல்லனாவே எம்பிரியோ இல்ல, அவ்வளவுதான். இத பத்தி நான் ரொம்ப டீடைலா இந்த இடத்துல சொல்லல, இன்னொரு ஏரியா ரொம்ப டீடைலா சொல்றேன். சரியா? ஏன்னா தனியா ஒரு டாபிக் இருக்கு, அப்பதான் சொல்றேன். இப்போதைக்கு
என்ன இந்த ஃபெர்டிலைசேஷனுக்கு என்ன கிரே கிரசன்ட் தேவை அதை மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, ரைட். ஸோ தீஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ரிகார்டிங் தட் ஃபெர்டிலைசேஷன். அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இன் மேன் அண்ட் ரேபிட் பொறுத்தளவு எங்க சார் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும்? இப்போ பிக்சருக்கு வருவோம். ஒரு ஹியூமன் பீயிங் இல்ல ரேபிட் எப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இங்க இருக்கு. யா, இந்த பிக்சர் பாருங்க. இப்போ ஸ்பெர்ம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், இங்க ஓவரில 14th டேல எக் இப்படி ரிலீஸ் ஆகும்னு சொன்னேன். சரியா? அந்த டைம் 14th டே என்ன ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு 15th டேல ஸ்பெர்ம் உள்ள இன்டர்கோர்ஸ் மூலம் ஸ்பெர்ம் என்டர் ஆனா மட்டும்தான் ஆம்புலம் ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். நல்லா கவனிங்க. இல்லைன்னா ஃபெல்லோப்பியன் டியூப். ஃபெல்லோப்பியன் டியூப்ல தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும், நாட் இன் த யூட்ரஸ். கருவுறுதல் கருப்பையில் நடக்காது. கருவுறுதல் ஃபெல்லோப்பியன் குழலில் தான் நடக்கும். இது கூட பேசிக் கொஸ்டின். நம்ம கருவுறுதல் எங்க நடக்கும்? கருப்பையில் நடக்கும்னு எழுதிடக்கூடாது. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். ரைட். ஓவிடக்ட் fallopian tube. Mostly it's ciliated tissues. The zygote இங்க சரி ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்துச்சு சார். நடந்த உடனே ஸ்டெப் இந்த டே 1, டே 2, டே 3, டே 4, டே 5, டே 6, almost 7, 1 week. 1 week. சரியா? So after that 1 week, after the fertilization, the zygote move towards to that uterus. And implantation takes place after the 1 week or 7 days. அப்ப இங்கதான் இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும். இங்கேயோ எங்கனாலும் நடக்கலாம். இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்குது. இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் ஆஃப் தட் பிளாஸ்டோசிஸ்ட். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நேற்று சொன்னேன், நடத்தும் போது இதை சொன்னேன். இன்னொரு வேர்டு நான் சொல்லுவேன் சார், நாளைக்கு சொல்றேன்னு சொன்னேன் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தும் போது. அதே என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. இது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல இது ஆப்ஷனா கொடுப்பாங்க. இந்த இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும்போது அந்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட். அப்ப இதுல இருந்தா பிளாசண்டா ஃபார்ம்டு to help with that fetal membrane. அப்ப fetal membrane எங்க இருந்து சார் ஃபார்ம் ஆனா இன்னொன்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, ட்ரோபோபிளாஸ்ட். இதுவும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. ட்ரோபோபிளாஸ்ட் ஆப்ஷன். பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருக்கும் சார், இல்லைன்னா ட்ரோபோபிளாஸ்ட் இருக்கும் சார். இந்த ரெண்டு தான் ஆப்ஷனா இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? இதுல இன்னொரு கொஸ்டின் வரும். என்ன கேட்பாங்கன்னா, இந்த ஏன்னா fetal membrane தெரியும், ஆம்னியான், கோரியான், அலண்டைஸ், யோக் சேக். இது தனி டாபிக் வரும்போது ரொம்ப டீட்டெயிலா சொல்றேன். இந்த ஃபீட்டல் மெம்பரைன் எங்க ஃபார்ம் ஆகும், எதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்பாங்க. ஆன்சர் வந்து என்ன தெரியுமா? ட்ரோபோபிளாஸ்ட். அந்த ஸ்டேஜ் இம்ப்ளான்டேஷன் ஸ்டேஜுக்கு பேர் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. அப்படி இருந்தா அது ஆன்சர் போடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா ட்ரோபோபிளாஸ்ட் இருக்கான்னு பாருங்க. சரியா? இது ஒரு கொஸ்டின். பிளாசண்டா ஃபார்ம் ஆகும், எங்க ஃபார்ம் ஆகும்னு கேட்பாங்க. ட்ரோபோபிளாஸ்ட் தான் ஆன்சர். The fetal membrane, particularly fetal membrane, placenta is formed help of fetal membrane. அப்ப இந்த fetal membranes are formed by tropoblasts. இவ்வளவுதான் மேட்டர். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட். So these are the important points regarding that fertilization. Next page number 26க்கு வாங்க. இதுல பேஜ் நம்பர் 25ல நான் ஹேண்ட் ரைட்டா ஏதாவது எழுதி இருக்கேனா? பேஜ் நம்பர் 25ல அந்த சேஞ்ச் இன் தி எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்ஷியல் egg membrane அப்படி எழுதி இருக்கேனா? எஸ் சார். எஸ், ரைட். ஏன் அதை எழுதிருக்கேன்னா, அந்த பாருங்க, டு ஷோ த எந்த எதுக்கு பக்கத்துல எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, டு ஷோ த பிளாக் டு த பாலிஸ்பெமி. ஏன்னா இந்த -30 மில்லி வோல்ட்ல இருந்து -60 மில்லி வோல்ட் மாறுறவாகுதான் இன்னொரு ஸ்பெர்ம் உள்ள என்டர் ஆக முடியல. இதுதான் காரணம். ஆனா கொஸ்டின் இவ்வளவு டீப்பா கேட்கல. மெம்பரைன் பொட்டன்ஷியல்ல அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்ச் நடக்குமா நடக்காதா? நடக்கும். அவ்வளவுதான் ஆன்சர். கேட்டாங்க 2019 டிஆர்பி கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க. கேட்டிருந்தாங்க சார், ஆனா இவ்வளவு டீப்பா கேட்கல. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நான் ரொம்ப அது ஏன்னா சப்போஸ் இப்படி அந்த அளவுக்கு கேட்டவங்க மில்லி வோல்ட் கேட்டுட்டு என்ன செய்யறது, அதுக்காக தான் நான் அது மெயினா இந்த இடத்துல சரி சொன்னா நீங்க மறந்துருவீங்கன்னு தான் நான் எழுதியிருக்கேன். வேற ஒண்ணும் கிடையாது. ஓகே, now take the page number 26. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக்கா தான் இருக்கு சார். 26 அதாவது பிசியாலஜிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன். ஏற்கனவே நான் சொன்னதுதான், சும்மா இதோட ரீட் பண்ணி மட்டும் விடுங்க. ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் ஆன்டி ஃபெர்டிலைசேஷன் ரியாக்ஷன், அக்ரோசோம் ரியாக்ஷன், ஃபெர்டிலைசேஷன் கோன், அதை இவ்வளவு நேரம் நடத்தினதா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொடுத்துருக்கு. அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் மெம்பரைன் ஃபார்மேஷன் அண்ட் கார்டிகல் கிரானியூல்ஸ் அதுல எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது, உள்ள சைட்டோபிளாசம், எக்ல சைட்டோபிளாசம் மூவ்மெண்ட்ஸ் எவரிதிங் வில் பி டேக்ஸ் பிளேஸ். சரியா? சோ அதுக்கு அடுத்து பெர்மிலிட் தி பிளாஸ்மா மெம்பரைன். அதுல நிறைய உள்ள ஆஃப்டர் தி 27 பேஜ் நம்பர் பாஸ்போரிலேஷன் ஆஃப் தி கோஎன்சைம், அது NAD பிளஸ் ஒரு ATP ஓட சேர்ந்து NADP ஆ மாறும். உள்ள நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும். இதெல்லாம் பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசேஷன். அண்ட் ஆக்சிஜன் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். ஏன்னா அங்க மெட்டபாலிசம் நடக்கிறவ ஆக்சிஜன் கன்சம்ப்ஷன் அதிகமா இருக்கும். ஸோ புரோட்டீன் சிந்தசிஸும் அங்க நடக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சிட்டாவே ஃபைனலா அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடணும்.
அடுத்த ஸ்டேஜ் போன என்னது செல் டிவிஷன், தட் இஸ் கால் மைட்டாசிஸ். ஏன்னா அது அதுக்கு மெயினா வந்து the centrioles are introduced by the sperm. அந்த ஸ்பெர்ம் தான் அந்த சென்ட்ரியோல கொண்டு வருது. இந்த சென்ட்ரியோல தான் இந்த மைட்டாசிஸை இன்டியூஸ் பண்ணுது. அதான் நான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன். the first mitotic division, that is cleavage, the fertilization. அதுக்கு முக்கியமான காரணம் யாரு? சென்ட்ரியோல். எக்ல சென்ட்ரியோல் இருக்குமா? இருக்காது. அந்த சென்ட்ரியோல் எங்க இருந்து வரும்? ஸ்பெர்ம்ல இருந்து வரும். எப்படி நம்ம சாதாரண நினைக்கிறோம், எவ்வளவு விஷயம் நடக்குன்னு பாருங்க. சோ அப்ப பிரேக் டவுன் ஆஃப் தட் பாலிசாக்கரைட்ஸ் ஆகுது, எனர்ஜி வேணும். உள்ள எனர்ஜி வேணும்னா பாலிசாக்கரைட் பிரேக் டவுன் நடக்கும். எக்ஸோபாஸ்பேட் அண்ட் டிஹைட்ரேட் இதெல்லாம் நார்மலா நடக்கக்கூடியது. இதெல்லாம் பயோகெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆஃப் த ஃபெர்டிலைசேஷன். ஆக்டிவேஷன் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். ஒரு ஒரு டச் எக் உள்ள டச் பண்ணாவே, ஸ்பெர்ம் டச் பண்ணாவே எக் ஆக்டிவேஷன், அந்த கோன் மூலம் ஆக்டிவேஷன் நடக்கும். அதுல நிறைய தியரி சொல்லியிருப்பாங்க சார் எக் ஆக்டிவேஷன்ல, எப்படிலாம் எக் ஆக்டிவேஷன் நடக்குது அப்படின்னா. அதுல டிஆர்பில நிறைய எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் அந்த 4வது தியரி தான். ஏன்னா இதுதான் ஓரளவு அக்செப்டட் தியரி. மத்தெல்லாம் அவங்கவுங்க சொன்னாங்க, ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு ரீட் பண்ணி மட்டும் விடுங்க. தியரி ஆஃப் போவரி, தியரி ஆஃப் லோபி, தியரி ஆஃப் பேட்டன் சொல்றது, தியரி ஆஃப் லில்லி, ஃபெர்டிலைசிங் ஆன்டி ஃபெர்டிலைசிங் தியரி. இதுதான் டிஆர்பில கேட்ட கொஸ்டின், பேஜ் நம்பர் 28. இதுதான் இவ்வளவு நேரம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருந்தேன் நான். சரி, அது மாதிரி என்னென்ன நீங்க ஒண்ணும் படிக்க வேண்டாம், சும்மா ரீட் பண்ணுங்க. தியரி, சயின்டிஸ்ட் பேர் என்ன சொன்னாங்க போதும், ரொம்ப போட்டு அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். சரியா? ரைட். இப்ப ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சிச்சுனாவே அடுத்தது செக்ஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிங்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னா, அது மேலா ஃபீமேல் பேபியா அப்படின்னா உங்களுக்கு இது நம்ம ஜெனடிக்ஸ் வரும்போது டீடைலா சொல்லுவேன். செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் ஒரு டைட்டில் இருக்கு ஜெனடிக்ஸ்ல 5வது யூனிட்ல, அப்ப சொல்லுவேன். செக்ஸ் இதுல ஒண்ணு நத்திங். ஒரு எக்ஸ் ஜாயிண்ட் ஆனா ஃபீமேல், XY ஜாயிண்ட் ஆனா மேல், அவ்வளவுதான் கான்செப்ட். பேஜ் நம்பர் 29ல அதுல கொடுத்திருக்கு. சிக்னிஃபிகன்ஸ் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி we have discussed. சரியா? தட்ஸ் ஆல் அபௌட் ஃபெர்டிலைசேஷன். சார் இவ்வளவு நேரம் நடத்துனதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும். ஓகேவா? ரைட். சோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவோம். பார்த்தினோஜெனிசிஸ். இதுலயும் ஒரு கொஸ்டின் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. பார்த்தினோஜெனிசிஸ் இதுவும் ஃபெர்டிலைசேஷனோட சேர்ந்ததுதான். 1 minute. நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தினோஜெனிசிஸ். ஓகே, வேற இதுல சொல்லாத விஷயங்கள் ஏதாவது இருக்கான்னு பாக்குறேன். இது பார்த்தினோஜெனிசிஸ். இது இந்த மேல ஒரு டயக்ராம் இருக்கு பாத்தீங்களா, இதான் எக்ஸாக்ட் போட்டோ காப்பி. ஒரு ஸ்பெர்ம் எக் எக்ஸாக்ட் மைக்ரோஸ்கோப், எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் இந்த இடத்துல மேல ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்கலாம். இதுதான் எக்ஸாக்ட் போட்டோ காப்பி. ஒரு எக் சுத்தி பாருங்க எத்தனை ஸ்பெர்ம் ட்ரை டு என்டர் இன்டு தட். ஒரு போட்டோ காப்பி, எக்ஸாக்ட் போட்டோ காப்பி. வேற டைப்ஸ் ஆஃப் எக் இதுல நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். இந்த மைக்ரோலிஸ்டல், மேக்ரோலிஸ்டல், மீசோலிஸ்டல் இது பார்த்தோம். இது நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணதான். இதுவும் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ல இந்த ஏலிசித்தல், ஆலிகோலிசித்தல் நேற்று பார்த்தோம். இது ஃபுல்லாக டைப்ஸ் அக்கார்டிங் டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எக்ல ஹோலோலிஸ்டல், சென்ட்ரோலிஸ்டல், டீலோலிஸ்டல் டைப்ஸ் ஆஃப் இதெல்லாம் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது என்னன்னா பார்த்தினோஜெனிசிஸ். பார்த்தினோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பா இதுல ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒன்றும் இது கிடையாது. பட் கொஸ்டின்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ரொம்ப ஈஸி சாப்டர். சரியா? ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர் இது. ஒரு டைட்டில் உள்ளது. நம்ம பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சொன்னோன்னு நம்மளுக்கு ஞாபகம் வர்றது எப்படின்னா வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படிதான் ஞாபகம் வரும். சரி, இது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனா ஏ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனா பார்த்தினோஜெனிசிஸ்? ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். கரெக்டா? இது சரி கவனிங்க, இது டிஓல கேட்ட கொஸ்டின் சார். டிஓல இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்க. நானும் உங்களை மாதிரி தான் ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் போட்டு வந்தேன். வீட்டுல வந்து பாக்குறேன் செக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சார் இது. சரியா? ஆக்சுவலா யா இட்ஸ் a special type of sexual reproduction. நோட் பண்ணிக்கோங்க, எழுதிக்கோங்க ஒரு வாரமா. நானும் தப்பா தான் எழுதுனேன், ஏன்னா நான் படிச்சா தானே. அப்ப தெரியல. வீட்டுல வந்து என்ன நம்ம பார்த்தினோஜெனிசிஸ் சொன்னாலே நம்மளுக்கு ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. பட் அது ஏசெக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் கிடையாது. தட் இஸ் a special type of sexual reproduction அப்படின்னு போடுங்க. ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செக்சுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். சரியா? ரைட். சோ இதுல மெயினா வந்து ஃபர்ஸ்ட் அது எழுதிருங்க. நான் சொல்றது எழுதுங்க. ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் sexual reproduction.
எஸ், பார்த்தினோஜெனசிஸ் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். நியூ டாபிக், தட் இஸ் பார்த்தினோஜெனசிஸ். இப்ப ஸ்கிரீன் ஷேரும் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரைட். ஸோ பார்த்தினோஜெனசிஸ்ல ஏற்கனவே எழுதிக்கோங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க. ஓகேவா? த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக் வித்வுட் ஃபெர்டிலைசேஷன், தட் இஸ் வி ஆர் கால்ட் இஸ் பார்த்தினோஜெனசிஸ். ஸோ இதுல நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனசிஸ் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் பார்த்தினோஜெனசிஸ் இந்த கிளாஸிஃபை பண்ணிருப்பாங்க. நேச்சுரல் அண்ட் ஆர்டிபிஷியல் ரெண்டு டைப் இருக்கு. சரியா? நேச்சுரலுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்பான்டேனியஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆர்டிபிஷியலுக்கு இன்டியூஸ்டு பார்த்தினோஜெனசிஸ் சொல்லலாம். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போறது நேச்சுரல் பார்த்தினோஜெனசிஸ். இந்த இது பார்ப்போம். இதுதான் நேச்சுரல். கிளாசிஃபைட் இன்டு தட் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ். அதுலயே மீனிங் இருக்கும். கம்ப்ளீட்னா ஒன்லி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தினோஜெனசிஸ் தான். அதான், வேற எந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்காது. சரி, இதுல நீங்க படிக்க வேண்டிய விஷயம் சொல்லிடுறேன். டைப்ஸ், எக்ஸாம்பிள், இதான் கொஸ்டின். இல்லைன்னா அந்த ஏஜென்ட் ஏதாவது இருந்தா ஏஜென்ட். இதுல பிளாட்டிக்கல் மிண்டஸ், ரோட்டிஃபர், வாஸ்ப் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ் தான் நடக்கும். இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, சைக்ளிக் பார்த்தினோஜெனசிஸ் சொல்லுவாங்க. சைக்ளிக் இது எப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் வித் தட் பைபேரண்டல் ரீப்ரொடக்ஷன். அதாவது ரெண்டுமே நடக்கும். இந்த ஏபிட் அண்ட் ரோட்டிஃபர் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரோட்டிஃபர் வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குமா சார்? ஃபீமேல் வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குமா? ஏமைட்டிக் ஃபீமேல், மைட்டிக் ஃபீமேல் சொல்லுவாங்க. The development to the diploid female without fertilization, அத பார்த்தினோஜெனசிஸ் மூலம் நடக்கும். அதே மைட்டிக் ஃபீமேல்னா the produce the haploid egg which need to fertilize it by mating. அது ரெண்டு டைப். சரியா? சோ அப்ப இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ் அண்ட் கம்ப்ளீட் பார்த்தினோஜெனசிஸ். கம்ப்ளீட்ல இந்த ஹாப்ளாய்டு அண்ட் டிப்ளாய்டு. ஹாப்ளாய்டுனா பார்த்தினோஜெனசிஸ் மேல், டிப்ளாய்டுனா ரெண்டு அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடியது. சரியா? ரைட். அடுத்த கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி செக்ஸ் ஆஃப்ஸ்பிரிங். we are classified into the 2 type. இங்க இல்ல செக்ஸ் ஆஃப்ஸ்பிரிங். இதுல இருந்து क्वेश्चन கேட்க வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு சார். சரியா? பேஜ் நம்பர் 31ல இருக்கும் செக்ஸ் ஆஃப்ஸ்பிரிங். அதாவது ஆர்கினோடோக்கி, தீலியோடோக்கி, ஆம்பிடோக்கி, இதுதான் क्वेश्चन. சரியா? அதாவது இது என்ன சார்? ஆர்கினோடோக்கினா ஒன்லி பார்த்தினோஜெனசிஸ் மேல். இங்க எழுதி போட்டிருக்கேன் பாருங்க. ஒன்லி பார்த்தினோஜெனசிஸ் மேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு. அப்ப வெரி குட் எக்ஸாம்பிள் ஹனிபி. ஹனிபி தான் சார் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். மேல் ட்ரோன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது பாத்தீங்களா? அது ஒன்லி ஆர்கினோடோக்கி. அடுத்து தீலியோடோக்கி அப்படின்னு சொன்னா ஒன்லி தட் பார்த்தினோஜெனசிஸ் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்டு, நோ மேல். சொலினோபியா இந்த லெட்ஸ்ராஸ்ல எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. ஆம்பினாவே அது காமன். ஆம்பிடோக்கி அப்படின்னு சொல்லுது. பார்த்தினோஜெனசிஸ் எக் மே பி ப்ரொடியூஸ் எய்தர் செக்ஸ் மேல் ஆர் ஃபீமேல். மேலும் ஃபார்ம் ஆகலாம், ஃபீமேலும் ஃபார்ம் ஆகலாமா? அதுக்கு பேர் தான் ஆம்பிடோக்கி. சரியா? இது கூட கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சார். இந்த ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஆர்கிடோக்கி, திலியோடோக்கி மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஆர்கிடோக்கி, திலியோடோக்கி. சார் அவங்களுக்கு மீட் பண்ணுங்க சார். ஆர்கிடோக்கி, திலியோடோக்கி. ஆர்கிடோக்கினாவே மேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திலியோடோக்கின்னு சொன்னாவே ஃபீமேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இன்னும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா எப்பவுமே நம்ம டைப்ஸ்ல ஆர்கிடோக்கி சொல்லி தான் திலியோடோக்கி சொல்லுவோம். அது மாதிரி செக்ஸ்ல வந்து மேல் சொல்லி தான் ஃபீமேல் சொல்லுவோம். அப்ப அப்படி அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இல்லைன்னா ஏபிசிடில ஃபர்ஸ்ட் ஏ மேல், ரெண்டாவது தான் டி வரும் ஏபிசிடில. அது அப்படி வரிசையா அது ஃபீமேல். இல்லைன்னா மறந்துடும் எக்ஸாம் ஹால்ல. அதுக்காக தான் சொன்னேன். ரைட். அடுத்தது கிளாசிபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி பிஹேவியர் ஆஃப் த குரோமோசோம்ல அந்த சொன்னதே தான் இது. ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டு பார்த்தினோஜெனசிஸ். இதான் அந்த ஹனிபில சொன்ன பார்த்தீங்களா? ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டு பார்த்தினோஜெனசிஸ். இது என்ன சார் ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டு பார்த்தினோஜெனசிஸ் அப்படின்னு கேட்டா இதுல இது ரொம்ப வித்தியாசமா இது. ஆர்கினோடோக்கி தான் இது வந்து. ஆர்கினோடோக்கி. ஆர்கினோடோக்கினா நான் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொன்னேன்? ஹனிபி தான் சொன்னேன். ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டு. அப்ப ஹாப்ளோ டிப்ளாய்டு, ஹாப்ளாய்டு டிப்ளாய்டு பார்த்தினோஜெனசிஸ். இது தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும். the male everything is haploid, female everything is diploid, 2n condition. ஹனிபில ஹனிபியோட ஹிஸ்டரி உங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். இப்ப கியூன் ஹனிபி இஸ் தட். கியூன் ஹனிபி மொத்தம் வந்து ஹனிபி ஹைவ்ல என்னென்ன இருக்கும்னா கியூன் இருக்கும் சார், ட்ரோன் இருக்கும் சார், அது கிங்கு. அடுத்தது ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கும் சார். சரியா? இந்த 3 தான் இருக்கும். கியூன் வந்து என்ன ஆக்சுவலா ஃபீமேல், ஃபர்டைல் ஃபீமேல். ட்ரோன் வந்து மேல், ஃபர்டைல் மேல். ஒர்க்கர் வந்து ஃபீமேல் பட் ஸ்டெரைல்.
மலட்டு ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? இது எப்படி சார் அப்ப பிறக்கும் போது இப்படி பிறக்குமா சார் அப்படின்னா கிடையாது. ஸோ ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கும். ட்ரோன் கியூன் வில் பி லே த 2 டைப் ஆஃப் எக் சார். கியூன் வந்து 2 டைப் ஆஃப் எக் வந்து லே பண்ணுமா, 2 விதமான எக்கை வந்து லே பண்ணுமா. அது ஒண்ணு என்னன்னா, சப்போஸ் வந்து அந்த ஸ்பெர்மோட ஜாயிண்ட் ஆகி ஒரு எக்கு ஒரு ஸ்பெர்மோட ஜாயிண்ட் ஆகி அது வந்து டிப்ளாய்டு 2n கண்டிஷனாவும் எக் லே பண்ணுமா. சம்டைம் வந்து அந்த எக் ஹேப்ளாய்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஹேப்ளாய்டாவே அப்படியே வெளிவருமா. இந்த ஹேப்ளாய்டு எக் வந்து டைரக்டா மேலா ஃபார்ம் ஆயிருமா சார். இந்த டிப்ளாய்டு எக் ஃபீமேலா ஃபார்ம் ஆகுமா சார். இது வந்து ட்ரோனா ஃபார்ம் ஆகும், இது கியூன் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் பியா ஃபார்ம் ஆகும். அப்ப 2 டைப் ஆஃப் எக் இதை லேயிங். அப்ப இது இதான் ஹேப்ளோ டிப்ளாய்டு பார்த்ரோஜெனிசிஸ். சரியா? அது தெரிஞ்சுக்கோ. இதான் ஆர்கினோடோக்கி அப்படின்னு சொல்றோம். டீலியோடோக்கினா அது டிப்ளாய்டு தான். The developed the diploid egg without fertilization. The meiosis occurs, but the chromosomes will be doubled before or after the meiosis. Meiosis நடக்கும், ஆனா chromosome double ஆயிருமா. இதுல 2 type of that diploid parthenogenesis there. Amytic and mitic அப்படின்னு சொல்றது. The doubling of chromosome the diplosis அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Diplosis occurs that 2 ways. There is page number 32ல இருக்கும் பாருங்க. ஒரு டயகிராமத்தை மட்டும் பாருங்க. சரியா? அதுல வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் ஒன்று இருக்கும், ஆட்டோ ஃபெர்டிலைசேஷன் ஒன்று இருக்கும். பேஜ் நம்பர் 32ல அந்த டயகிராமத்தை பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, the diploid 2n condition of egg develop into that embryo without fertilization. ஃபெர்டிலைசேஷனே நடக்காது. இது 2n கண்டிஷன் வந்து அப்படியே நேரடியாவே என்ன ஃபார்ம் ஆயிருது, அப்படியே ஃபார்ம் ஆயிரும் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன்ல. அப்ப செகண்ட் மெச்சுரேஷன் டிவிஷன் அக்கர்ஸ் நார்மலி. அதான் அதோட கேஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இன்சைட் சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கடுத்து ஆட்டோ ஃபெர்டிலைசேஷன் 33ல இருக்கும் பாருங்களேன். 33ல அது எப்படின்னா, ஆட்டோ ஃபெர்டிலைசேஷன்னா எக் வந்து ஹேப்ளாய்டு, இட் பிகம் எ டிப்ளாய்டா மாறணும். எப்படி சார் மாறும்னு கேட்டா, தி ஃபியூஷன் ஆஃப் போலார் பாடிஸ். அதாவது போலார் பாடி ஒரு ஹேப்ளாய்டு இருக்கு பாத்தீங்களா, ஒரு எக் ஸ்பெர்ம் ஜாயிண்ட் ஆகாது, ஒரு எக் ஒரு போலார் பாடி 2 ஜாயிண்ட் ஆகி டிப்ளாய்டு வந்துடும். அத பேஜ் நம்பர் 33ல அந்த டயகிராம் சொலினியான்னு சொல்லுவாங்க, ஆர்டிமியா சொலினியா எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அது ஒரு. சோ இது இப்ப நான் சொன்ன எல்லாமே நேச்சுரல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ், ஸ்பான்டேனியஸ் பார்த்ரோஜெனிசிஸ், எதுவுமே ஆர்டிபிஷியல் கிடையாது. சரியா? அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ். இது என்ன சார் ஆர்டிபிஷியல் அப்படின்னு சொல்றது? செயற்கையா can produced by mechanical or chemical. Under the laboratory condition, the parthenogenesis will be occurs. The treating of the egg with இதுல சில கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க சார். கொடுத்துருக்காங்க இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, the gonophore, calcium, weak acid, butyric acid, lactic acid, alkali, fat solvent, some physical agent. இதுதான் சார் கொஸ்டின் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க. அதாவது ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ்ல அந்த ஏஜென்ட் பேர் என்ன, பிக்ட் அவுட் தட் ஏஜென்ட் ஆஃப் த ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ் அப்படி கேட்டுருவாங்க கொஸ்டின். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? சோ இதுல நிறைய ஏஜென்ட் இருக்குது. கெமிக்கல் ஏஜென்ட் இருக்கு, பிசிக்கல் ஏஜென்ட் இருக்கு, பயாலஜிக்கல் ஏஜென்ட் இருக்குது. சரியா? கெமிக்கல்னா இந்த கெமிக்கல், இந்த கோனோபோர் அண்ட் வீக் ஆசிட்ஸ், பியூட்டாரிக் ஆசிட், லாக்டிக் ஆசிட்ஸ் அண்ட் ஃபேட் சால்வெண்ட். பிசிக்கல் ஏஜென்ட் பொறுத்தளவு இது டிஓல கேட்ட கொஸ்டின். பிசிக்கல் ஏஜென்ட் ஹீட், கோல்டு, எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக், ஈவன் த ரேடியேஷன். சரியா? இதுல இங்க ஒன்னு எழுதியிருக்கேன் பாருங்க, அயனோஃபோர். இது மெட்டீரியல்ல இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எழுதுங்க, நான் சொல்றது எழுதுங்க. ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ் பை அயனோஃபோர்ஸ், டிஓல கேட்ட கொஸ்டின். ரேடியேஷன், இந்த யூவி ரேஸ் அதெல்லாம் நம்ம ஆன்சர் பண்ணிடுவோம். அயனோஸ்போரும் ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ்ல ஒரு முக்கியமானது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரியா? ரைட். சோ வாட்ஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் தான் இதுல கெமிக்கல் இதோட நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிசிக்கல் ஏஜென்ட், கெமிக்கல் ஏஜென்ட், எதெல்லாம் பிசிக்கல் ஏஜென்ட் வருது, எதெல்லாம் கெமிக்கல் ஏஜென்ட் வருதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. அதுல அயனோஃபோரும் சேர்த்துக்கோங்க. அயனோஃபோர். சரியா? இது ஆர்டிபிஷியல் பார்த்ரோஜெனிசிஸ்ல உள்ளது. என்ன இதோடைய சிக்னிபிகன்ட் பார்க்கும்போது, இட் மீன்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் சிமிலர், இட்ஸ் ஹையர் மல்டிபிளிகேஷன். இப்போ பார்த்ரோஜெனிஸ் இட் எஸ்டாப்ளிஷ் த டிப்ளாய்டுல இருந்து ட்ரிப்ளாய்டு கண்டிஷன், டெட்ராப்ளாய்டு, பென்டாப்ளாய்டு அந்த மாதிரி போகும். செக்ஸ் ஹனிபீல பார்த்ரோஜெனிஸ் தான் மெயின் செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷன். They prevent the wastage of energy and no need to activation of egg. These are the important points regarding that parthenogenesis. Okay, right. இதுல ஏதாவது ஒரு क्वेश्चन கேக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. ரைட்டா?
ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போறோம், கிளிவேஜ். ஸோ பார்த்தோம். அப்ப கேமிட்டோஜெனிசிஸ் முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து 2 கேமிட் பார்த்தோம். 2 கேமிட்ல அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆயிட்டாவே அடுத்து நம்மளுக்கு ஜெனரலா ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது என்னன்னு கேட்டா ஒரு சிங்கிள் செல் தான். ஜைகோட் வந்து சிங்கிள் செல். இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் தான் நம்ம வந்து கிளிவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். தட் இஸ் கால்ட் பிளாஸ்டுலேஷன். பேஜ் நம்பர் 35. கிளிவேஜ் ஆர் பிளாஸ்டுலேஷன் அப்படின்னு சொல்றது. சரியா? ஸோ இதுல நிறைய தியரிஸ் இருக்குது. கிளிவேஜ்ல டைப்ஸும் நிறைய இருக்குது. அது ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட். சரியா? What is meant by cleavage? The segmentation of the zygote into smaller number of the blastomeres. சரியா? ஒரு ஜைகோட் வந்து சின்ன இந்த பிளாஸ்டோமியர்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி பிளாஸ்டோமியர்ஸா ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு பேர் தான் கிளிவேஜ். As a result, the formation of single layer ball like structure that is we are called as blastula. இங்க வந்து மோர்லா வித்தவுட் கேப், வித் கேப் இந்த மாதிரி இருந்தா அது பேர் பிளாஸ்டுலா. இந்த பாத்தீங்களா பிளாஸ்டோசிஸ்ட்னு சொல்றோம் பாருங்க. நான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தும்போது சொன்னோம் தெரியுமா, ட்ரோஃபோபிளாஸ்ட், பிளாஸ்டோசிஸ்ட். இந்த ஸ்டேஜ்ல தான் சார் இம்ப்ளான்டேஷன் நடக்கும். சோ அப்ப உள்ள இந்த கேப் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த கேப்ல உள்ள என்ன சார்னா பிளாஸ்டோசீல் சார் பிரசன்ட். அப்ப ஜைகோட் பிளாஸ்டுலாவா மாறும். சரியா? ரைட். சோ அப்ப நல்லா கவனிங்க. இதுல மேல ஒண்ணு எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு பிளாஸ்டுலா நான் சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிட்டேன். பட் இங்க மோர்லா கடுத்து தான் இங்க பிளாஸ்டுலா சொல்லிருப்பாங்க. மேல ஒண்ணு எழுதியிருக்கேன் பாருங்க. ஒரு கிளிவேஜ்ல பிஃபோர் தட் ஜைகோட், ஜைகோட்ல இருந்து மோர்லா தான் ஃபார்ம் ஆகும். மோர்லா மீன்ஸ் என்ன சார்? வித்தவுட் கேவிட்டி. உள்ள மோர்லா மல்பெரி லைக் ஃப்ரூட். சீத்தாப்பழம், சீத்தாப்பழம் இருக்கு பாத்தீங்களா, பொமக்ரானட், அந்த மாதிரி இருக்கும். உள்ள கேப் இருக்குமா? இருக்காது. தட் இஸ் கால்ட் மோர்லா. மோர்லா தான் பிளாஸ்டுலாவா ஃபார்ம் ஆகும். பிளாஸ்டுலா தான் கேஸ்ட்ரா ஃபார்ம் ஆகும். நிறைய எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். த கரெக்ட் சீக்வன்சிங் ஜைகோட், மோருலா, பிளாஸ்டுலா, கேஸ்டுலா. ரொம்ப பேர் என்ன நினைப்பாங்க தெரியுமா, பிளாஸ்டுலா கடுத்து தான் மோர்லா வரும்னு நினைப்பாங்க. கிடையாது, மோர்லா கடுத்து தான் பிளாஸ்டுலா வரும். மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஓகே, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர் ஆஃப் தட் கிளிவேஜ். ஸோ கிளிவேஜ்ல வந்து கிளிவேஜ்ல என்ன சார் நடக்கும்னா, ஒரு செல் 2 செல் ஆகும், 2 4 ஆகும். ஜஸ்ட் தட் டிவிஷன் ஆஃப் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் சின்க்ரோனைசேஷன். அது என்ன சார் சின்க்ரோனைஸ் அப்படின்னா? ரெஸ்ட் எடுக்காது. இப்போ ஒரு டிவிஷன் முடிஞ்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்காது. அடுத்த டிவிஷன், அடுத்த டிவிஷன், அடுத்த டிவிஷன், நெக்ஸ்ட் 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 போயிட்டே இருக்கும். கண்டினியூஸா நடக்கும் மைட்டாட்டிக் டிவிஷன். The large egg will be divided into the small number of cells. The reduction into the nuclear cytoplasmic ratio. So here the metabolic activities are more. ஏன்னா ஒரு செல் 2 செல் ஆகும், 4 8 16 32 ஆகும்போது மெட்டபாலிக் ஆக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும். வித்தவுட் growth, growthலாம் இருக்காது. இங்க ஜைகோட் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் பிளாஸ்டுலாவும் இருக்கும். So the shape of the embryo does not change it. Blast ஏன் சார் சேஞ்ச் ஆகலன்னு கேட்டா, இந்த பிளாஸ்டோமியர் இந்த ரவுண்டா இருக்கு பாத்தீங்களா, இது பேர் கருக்கோள செல்கள்னு சொல்லுவோம். இங்கிலீஷ்ல வந்து பிளாஸ்டோமியர்னு சொல்லுவோம். பிளாஸ்டோமியர் டஸ் நாட் மூவ். எப்ப மூவ் ஆகும்? அடுத்த ஸ்டேஜ்ல தான் மூவ் ஆகும். தட் இஸ் கால்ட் மார்போஜெனிக் மூவ்மெண்ட். தட் இஸ் கால்ட் கேஸ்டுலேஷன். இங்க கிளிவேஜ்ல அந்த வேலையே கிடையாது. நோ கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆனா ஃபெர்டிலைசேஷன் நடத்தும் போது நான் சொன்னேன்னா கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடக்கும், எலக்ட்ரிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும். இங்க எந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ், அந்த கால்சியம் பொட்டாசியம் போறது, வெளியே போறது, உள்ள வர்றது, சோடியம் பொட்டாசியம் எதுவும் கிடையாது. நோ கெமிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். ஆக்சிஜன் கன்சம்ப்ஷன் இஸ் இன்டென்சிஃபைடு. ஏன்னா ஒரு செல் 2 செல்லா மாறணும்னா நியூக்ளியஸும் 2 செல் ஆகணும், புரோட்டீன்ஸ் எல்லாமே அங்க நடக்கணும். அப்ப ஆக்சிஜன் அதிகமா கன்சம்ப்ஷன் எடுத்துக்கணும். That great increase the synthesis of DNA and rapid nuclear division. DNA synthesis நடக்கும். Size of the zygote and the size of the blastula almost same இருக்கும். These are the characteristics feature of the blastula. ஓகேவா? ரைட். So sorry, blastula சொல்லக்கூடாது, blastulation. அப்படின்னு என்ன சார் கேட்றாதீங்க. கிளிவேஜுக்கு தான் இன்னொரு பேரு பிளாஸ்டுலேஷன். சரியா? ரைட். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம், இந்த மோர்லா பத்தி ரொம்ப டீட்டெயிலா பார்ப்போம் சார். மோர்லா கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு. நிறைய தடவை ஈவன் பிஜிலையும் கேட்டிருக்காங்க, வேற காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லயும் கேட்டிருக்காங்க. மொத்தமே 3 கொஸ்டின் தான் இருக்கு. கொஸ்டின் எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்டாலும் இந்த 3 கொஸ்டின் தவிர வேற கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பே கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டைப்ஸ் ஆஃப் மோர்லா. சரியா? சோ மோர்லால டைப்ஸ். அதுல பிளாஸ்டுலாவும் சொல்லலாம். நம்ம மோர்லான்னு சொல்றோம், பிளாஸ்டுலான்னு சொல்லலாம். மோர்லான்னு என்னன்னு பார்ப்போம், அடுத்த பிளாஸ்டுலா பார்ப்போம், டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டுலா பார்ப்போம். சரியா?
ரைட். ஃபர்ஸ்ட் மோர்லான்னு என்ன கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னதான். The solid mass of the blastomeres we are called as a morula. இந்த இருக்குல்ல உள்ள எந்த கேப் இருக்காது. இந்த மோர்லா தான் என்னவா டெவலப் ஆகும்னு சொன்னேன், பிளாஸ்டுலாவா டெவலப் ஆகும். The cleavage result in the blastomeres. The solid mass of the blastomeres to appear the mulberry fruit. மல்பெரி ஃப்ரூட் உங்களுக்கு தெரியும், மல்பெரி லீஃப். அது என்னன்னு கேட்டாங்க. மல்பெரினா பட்டுப்புழுக்கு கொடுப்போம்ல சார், அது நீங்க பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. சீத்தாப்பழம் பார்த்துருப்பீங்கல்ல, அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதான் மல்பெரி ஃப்ரூட் அப்படி இருக்கும். சரி, இதான் மோருலா. இந்த மோருலா தான் அடுத்து என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, பிளாஸ்டுலா. பிளாஸ்டுலா வந்து எப்படி இருக்குன்னு நடுவுல கேவிட்டி இருக்கும். இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த கேவிட்டி. The middle cavities are present in that. சரியா? சோ இந்த கேவிட்டி இருக்கிறவங்க தான் அதுக்கு வந்து நம்ம பிளாஸ்டுலா, மோர்லாங்கிறது பிளாஸ்டுலான்னு சொல்றோம். சோ the cavity among the blast சுத்தி என்ன இருக்கும், பிளாஸ்டோமியர்ஸ். இந்த கேவிட்டிக்குள்ள அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேரு பிளாஸ்டோசீல். the filled with that blasto jelly, உள்ள ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். அப்ப பிளாஸ்டோமியர்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு. இந்த பிளாஸ்டோமியர் எப்படி சார் அரேஞ்ச் இருக்குன்னா 1 or 2 layers it will be arranged. 1 or 2 சொல்லக்கூடாது, 1 or more layer. ஒரு லேயரா அரேஞ்சிருக்கலாம், இல்ல 2-3 லேயரா அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்கலாம். 1 or more layers. இதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்டோடெர்ம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஸ்டேஜுக்கு தான் பிளாஸ்டுலா. Blastula. So actually the 3 type of the blastula. This is a question. நல்லா ஞாபகம். Blastula 3 types of blastula கேட்பாங்க. மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள் தான் கொஸ்டின் வரும், வேற ஒன்றும் பெருசா வராது. ஸோ ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீலோபிளாஸ்டுலா. சீலோபிளாஸ்டுலா. அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து டிஸ்கோபிளாஸ்டுலா. மூணாவது வந்து பிளாஸ்டோசிஸ்ட். இந்த கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அது இவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் சீலோபிளாஸ்டுலா. அதாவது the spherical in shape, the central, அத blastocele. The cavity will be surrounded by, எப்படி இருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது, அந்த இடத்துல இப்படி ஃபுல்லா இப்படி சரௌண்ட் ஆயிருக்கும். சிங்கிள் தான் இப்படி சரௌண்ட் ஆயிருக்கும். நடுவுல கேப் இருக்கும். லைக் திஸ். 1 or more layers are blastomere. எக்ஸாம்பிள் வந்து சீலோபிளாஸ்டுலாக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆம்பியாக்சஸ் ஃப்ராக். அடுத்த டிஸ்கோபிளாஸ்டுலா. இது நான் நேத்து நடத்தும் போது சொன்னேன். ஒரு டிஸ்க் ஷேப்ல மட்டும் தான் என்ன இருக்கும், இப்படி இருக்கும். டிஸ்க் ஷேப்டு பிளாஸ்டோசீல்ஸ் ஆர் roofed over that 1 or more layers. அது எப்படி சார் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா புரியும்படி சொல்லனா, இப்படி 2 லேயரா இருக்கும், அவ்வளவுதான். இப்படி 2 லேயரா இருக்கும், டிஸ்க் ஷேப்ல இருக்கும். அப்ப நம்ம டிஸ்காய்டல் எக்னாவே ரெப்டைல்ஸ் சொல்லுவோம், பேர்ட்ஸ் சொல்லுவோம். டிஸ்கோபிளாஸ்டுலாவும் கண்டிப்பா ரெப்டைல்ஸ் ஆன்சர் வந்துரும், பேர்ட்ஸ் ஆன்சர் வந்துரும். இதோட வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபிஷஸ். மீனும் இந்த கேஸ் தான், ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் இது ஏ பி சி லாஸ்ட்ல ஆல்தே போனா ஆல்தே போத ஆன்சர். நீங்க டிஸ்கோபிளாஸ்டுலா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பவுமே டிஸ்காய்டல் எக் அது எல்லாமே எதுல வரும், ரெப்டைல்ஸ் அண்ட் பேர்ட்ஸ் தான் வரும். ஃபிஷஸ் எப்படி வரும்னு ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறாங்க, மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பார்த்தோம். இட் இஸ் ஃபார்ம்டு பை சிஸ்ட். எக்ஸாம்பிள் மேமல்ஸ். ஓகே, சோ இந்த மூணுல இருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கலாம். அந்த மூணுமே வந்து மேக்சிமம் வந்து எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்பாங்க, வேற ஒன்றும் பெருசா அதுல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. சரியா? ரைட். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் பார்க்க போறோம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். தட் இஸ் கிளிவேஜ். கிளிவேஜ்ல லா, நிறைய லா இருக்குது இதுல கிளிவேஜ்ல. சரியா? நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா என்னென்ன லான்னு சொல்லி பார்ப்போம், ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம். ஒரே ஒரு நிமிஷம். பேஜ் நம்பர் 36 பாருங்க. ஒரு மேக்சிமம் ஒரு 4 கொஸ்டின் இருக்கு. கொஸ்டின் கேட்டா அந்த 4ல தான் வரும் கிளிவேஜ் சார். ஆனா 100% 100% கிளிவேஜ்ல ஒரு கொஸ்டின் டிஆர்பில வரும். 6 கொஸ்டின் வருதா, அதுல ஒரு கொஸ்டின் கிளிவேஜ் தான். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அந்த கிளிவேஜ்ல என்ன கொஸ்டின் வரும் தெரியுமா, எக்ஸாம்பிள் தான் கேட்பாங்க. வேற ஒன்னும் பெருசா அவங்கள லா ஆஃப் கிளிவேஜ் இல்லைன்னா எக்ஸாம்பிள் தான், வேற அங்க ஒன்னும் கேட்கவே மாட்டாங்க. நான் சொல்லிடுறேன். லால 4 கொஸ்டின் தான் இருக்கு, அது ஒன்னொன்னா நம்ம பார்ப்போம். பேஜ் நம்பர் 36. 4 laws they having. Stokes law, இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா, இது the cells tend to divide into that equal daughter cells. இதான் எக்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது வந்து அனிமல் போல்,
இது வெஜிடல் போல். அப்ப அனிமல் போல்ல இருந்து வெஜிடல் போல் இப்படி பைசெக்ட் ஆகுது, டிவைட் ஆகுது. ஈக்குவல், இந்த இங்கோட படம் போட்டிருக்கேன் பாருங்க, ஈக்குவல். Each plane of the division tend to the bisect of the previous plane. அப்படின்னு என்ன மீனிங்? previous plane to the right angle. அதாவது இப்ப சொல்றது பாருங்க, இது ஒரு பிளேன், கலர் மாத்திக்கிறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் பிளேன், ப்ளூ கலர்ல போட்டிருக்கேன்னா இது 1வது பிளேன். இந்த முதல், தமிழ்ல சொல்றேன் பாருங்க, இந்த முதல் பிளவுக்கு இந்த இரண்டாவது பிளவானது முதல் பிளவுக்கு நேர் செங்குத்தாக இருக்கும். இதுதான் இந்த லா, ஸ்டாக்ஸ் லா. வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சரியா? இந்த மாதிரி வந்தாலே இந்த லாவை போட்டுருங்க, நேர் செங்குத்தாக அமையும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அடுத்த ஹார்விங் லா, இது இந்த இருக்கு, இதுல ரெண்டாவது அடுத்த கேட்டகரியில உள்ள லா. The nucleus always lies in the center of that protoplasm. The long axis of that mitotic spindle coincide. The mitotic spindle coincide அந்த வந்தாவே இந்த லா தான் சார், வேற எந்த லாவும் பெருசா வரும். The division tend to the cut the protoplasmic mass at the right angle to the long axis. Long axis இதுதான் long axis சொல்லுவோம், அதுக்கு நேர் செங்குத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல இந்த மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டில் கான்செப்ட் அந்த மாதிரி வந்தாவே இந்த லாவை போட்டுருங்க. அடுத்த புளுங்குன் லா, இது வந்து மைட்டாட்டிக், இதுலயும் வரும். மைட்டாட்டிக் ஸ்பிண்டில் elongated in the direction of the last resistance. மேக்சிமம் இந்த ரெண்டாவது லா மூணாவது லா அவ்வளவா பெருசா கேட்கறது இல்ல சார் கொஸ்டின். சரியா? இந்த லா, அதாவது பல்போர்லா இந்த ரெண்டு லால தான் கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க. இது என்ன சொல்றாங்கன்னா, the rate of cleavage are inversal ratio of that amount of yolk present in the egg. The inversely proportional to the amount of yolk. அதாவது தமிழ்ல சொல்றேன் பாருங்க, ஒரு முட்டையில வந்து யோக் இருக்கும். யோக்னு உங்களுக்கு தெரியும், கரு உணவு துகள்கள். அந்த கரு உணவு எவ்வளவு இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் கிளிவேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா பல்ஃபோர் சொல்லியிருப்பார். இப்ப கரு உணவு, அதாவது யோக் மாலிகுல் கம்மியா இருந்தா டிவிஷன் வந்து ஃபாஸ்டா நடக்கும், அதிகமா இருந்தா டிவிஷன் ஸ்லோவா நடக்கும். இன்னும் உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்றேன். ஒரு ஃப்ரூட், ஏதோ ஒரு ஃப்ரூட், ஒரு ஆரஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஆரஞ்சு இருக்கிறது சின்ன பழம், ஈஸியா வெட்டிடலாம். அதே ஒரு பலாப்பழம் இருக்கு, பலாப்பழம் வெட்டுறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? ஒரு ரெண்டா டிவைட் பண்ணணும், எவ்வளவு நேரம் ஆகுது? அப்ப அது அந்த மாதிரி உள்ள, அது எதை மீன் பண்றேன்னா, நான் உள்ள அந்த யோக் மாலிகுலும் மீன் பண்றேன். இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். அதான் இந்த இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் யோக். முக்கியமானது. மேக்சிமம் இந்த ரெண்டு லா தான் ரிப்பீட்டடா கேட்கறாங்க. சரியா? ரைட். சோ அடுத்து நம்ம பாக்குறது டைப்ஸ் ஆஃப் பிளேன் ஆஃப் கிளீவேஜ். இது கிடையாது. பிளேன் ஆஃப் கிளீவேஜ், மெரிடியனல், டிஸ்காய்டல். இந்த பிளேன் ஆஃப் கிளீவேஜ். சரியா? இது என்ன சார் பிளேன் ஆஃப் கிளீவேஜ் அப்படின்னா, that initiated that appearance of that group. ஒரு கிளீவேஜ்னாவே ஒரு பள்ளம் ஏற்படும். இந்த படத்துல காமிச்சிருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன பள்ளம் மாதிரி இருக்குல்ல, அதுக்கு தான் நம்ம என்ன சொன்னா பிளேன் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த அனிமல் போல்ல இருந்து எப்பயுமே டிவிஷன் எப்படி சார் நடக்கும்னா, இந்த மேல அனிமல் போல்ல இருந்து வெஜிடல் போல் வரைக்கும் நடக்கும். The divide into that egg at the different angle or plane. Different angle னா இந்த ஆங்கிள் ஒண்ணு, இந்த ஆங்கிள் இப்படினாலும் நடக்கலாம். So on the basis that 4 main planes of cleavage is there. ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெரிடியோனல். ஒரு காலத்துல இதெல்லாம் கொஸ்டின் வந்து சார், இப்ப பெருசா வரல. ஆனா யூஜிலாம் நிறைய தடவை கேட்டிருக்காங்க, பிஜில ஃபர்ஸ்ட் கேட்டாங்க, இப்ப கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. சரி பரவாயில்ல, இருந்தாலும் இது என்ன மீனிங் புரிஞ்சாதான் அடுத்த கிளீவேஜ்ல ஃப்ராக் எப்படி நடக்குது, மேமல் எப்படி நடக்குது, சிக்கல் எப்படி நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு புரியும். அதுக்காக சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் மெரிடியோனல். சார் மெரிடியோனல் அப்படின்னா நத்திங். இதுல ஐசோலிஸ்டல், ரேடியல், ஈக்வட்டோரியல். சரி ஓகே, இது வேண்டாம், தனியா நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் வச்சு நடத்துறேன், அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் அங்கே ஒரு டயக்ராம் போட்டிருப்பேன், நான் மெட்டீரியல் மேனுவலா நான் படம் போட்டிருப்பேன் பாருங்க. மெரிடியோனல் பிளேன், மெரிடியோனல் பிளேன் நத்திங் சார். இது ஒரு எக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அனிமல் போல் டு வெஜிடல் போல். சரியா? த்ரூ தட் போலார் ஆக்சிஸ் த டிவைட் ஃப்ராக் எக் மெரிடியோனல்ல நடக்குமா. ரெண்டாவது வந்து வெர்டிக்கல் பிளேன். வெர்டிக்கல் பிளேன் இது வந்து எப்படின்னா மிடில்ல நடக்கிறது மெரிடியோனல், மிடில்ல கரெக்டா நடக்கும். சரியா? இதே இது வந்து வெர்டிக்கல் பிளேன் சொன்னா இதான் எக் மீன்ஸ் ஜைகோட். இப்ப இங்க எங்க நடக்குன்னா கரெக்டா எக்ஸாக்டா மிடில்ல நடக்காம சைட்ல இந்த மாதிரி டிவிஷன் நடக்கும். It does not pass through that median axis of the egg.
இங்க நடக்கு பாத்தீங்களா, இந்த மீடியன் ஆக்சிஸ். இங்க அது இல்லாம 2 சைடுல நடந்தா இதுக்கு பேர் தான் வெர்டிகல் பிளேன். சரியா? ஃபிஷஸ் ஹென் எக்ஸாம்பிள். மூணாவது வந்து ஈக்வட்டோரியல் பிளேன். அதுலயே மீனிங் இருக்கு. ஈக்வட்டோரியல்னா இங்க என்ன சொன்னேன், அனிமல் போல் டு வெஜிடல் போல். இங்க எப்படி தெரியுமா, அனிமல் ஹெமிஸ்பியர் டு வெஜிடல் ஹெமிஸ்பியர், ரெண்டு டிவைட் ஆகும். இது அனிமல் ஹெமிஸ்பியர், இது வெஜிடல் ஹெமிஸ்பியர். அப்ப என்ன மீனிங்னா, the bisect of the egg the right angle to the median axis. இதான் மீடியன் ஆக்சிஸ். இதுக்கு ரைட் ஆங்கிள், நேர் செங்குத்தாக இது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப two animal pole and vegetal pole, it will be divided into that. எக்ஸாம்பிள் sea urchin. அடுத்தது நாலாவது வந்து latitudinal இல்லைன்னா டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லைன்னா ஹரிசாண்டல் பிளேன். நிறைய பேர் இருக்கு, இது யூஜுவலி கேட்ட கொஸ்டின். latitudinal, டிரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹரிசாண்டல். அதேதான். இப்போ எக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே, இங்க மீடியன் ஆக்சிஸ்ல நடந்ததுல இங்க above the median or below the median axis நடக்கும். அவ்வளவுதான். இதுக்கு பேர் தான் horizontal plane அப்படின்னு சொல்றோம். the either side of the equatorial plane, that's all. so அந்த மாதிரி இங்க நடக்கக்கூடியது. ஓகே, ரைட். so இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இதுல நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான். ரைட். so next pattern of cleavage. pattern of cleavageல radial cleavage, bilateral cleavage, spiral cleavage, biradial cleavage, rotational cleavage அப்படின்னா 2 டைப் இருக்குது. இதுல பேட்டர்ன் ஆஃப் கிளிவேஜ்ல மெயினா 2 டைப் சொல்லுவோம் சார். ஒன்னு வந்து ஹோலோபிளாஸ்டிக் கிளிவேஜ், இன்னொன்னு மீரோபிளாஸ்டிக் கிளிவேஜ். இது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமுக்கு. ஏன்னா இதுலதான் கொஸ்டின், சப்போஸ் இவ்வளவு நேரம் சொல்லலாத ஏரியால ஒரு கொஸ்டின் கேட்கனா இந்த ஹோலோபிளாஸ்டிக் கிளிவேஜ், மீரோபிளாஸ்டிக் கிளிவேஜ்ல தான் கொஸ்டின் வரும். ஏன்னா இது ஒரு 1/2 hour ஆகும். ஆல்மோஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு 10 minutes தான் இருக்கு. ஸோ ஏன்னா இதுக்கு அடுத்து இது முடிஞ்ச உடனே பிளேன் ஆஃப் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளிவேஜ்ல, பேட்டர்ன் ஆஃப் கிளிவேஜ்ல ஹோலோபிளாஸ்டிக், மீரோபிளாஸ்டிக், அதுல ஈக்குவலா, அன்ஈக்குவலா, நெக்ஸ்ட் ரேடியல், பைலேடியல், ஸ்பைரல், பைலேட்ரல், ரொட்டேஷனல் அப்படின்னு நிறைய டைப் இருக்குது. அதுல இதே இது பார்சல் ஆர் இன்கம்ப்ளீட் கிளிவேஜ் பொறுத்தளவு டிஸ்காய்டல், சூப்பர்ஃபிஷியல் கிளிவேஜ், இன்டிட்டர்மினன்ட், டிட்டர்மினன்ட், அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் டு அஃபெக்டிங் த கிளிவேஜ், இதெல்லாம் இருக்குது. இது முடிச்சாதான் அடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக்கு போக முடியும். சரியா? ஸோ இன்னைக்கு ஐ திங்க் அது, ஏன்னா அது ஒரு 1/2 hour ஆயிடும். ஏன்னா இது அப்ப இது கண்டினியூஸா நடத்தணும். ஏன்னா டைப்ஸ் சும்மா ஒரு பார்ட்டை மட்டும் நடத்திட்டா அடுத்த பார்ட் நடத்த ஒரு மாதிரி இதா இருக்கும், கரெக்டா வராது. அது வந்து கண்டினியூஸா நடத்தினாதான் அந்த கம்பேர் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அப்போ இது இன்னைக்கு ஆக்சுவலா கிளாஸ் இது வரைக்கும் போதும்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸிட் ஆக வேண்டாம். இன்னைக்கு இதோட கிளாஸ் முடிச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட் கிளாஸோட இந்த பேட்டர்ன் ஆஃப் கிளிவேஜ்னு சொல்றோம் பாத்தீங்களா, அது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து அது கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ.